اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب، ہیڈ آف چانسلری جناب اشر شہزاد صاحب، اور کونسلر مسٹر تنویر احمد صاحب و ایمبیسی کے دیگر اہم سٹاف ممبران، کمیونٹی کے باقی معزز افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے پھر یہ گلدستہ سجا لیا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح ہماری کمیونٹی میں برکت رکھے اور ہمیں شر سے محفوظ رکھے، اور ہم اسی طرح مل جل کر کمیونٹی کی خدمت کر سکیں۔ میں ریپک کی طرف سے معزز کمیونٹی کو یہاں پر اور موجود مختلف پارٹیز کے صدور کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شامل ہو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے مجبور اور نادار لوگوں کی خدمت کا جذبہ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاری سعید الرحمان صاحب کو۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب قاری سعید الرحمان صاحب نے 20 دینار کا اعلان کیا ہے، جو بلکہ پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ قاری صاحب یہ رقم چھوٹی نہیں ہے، اور اس بابرکت ڈونیشن سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2 فیملیز کو ایک ہفتے کا کم از کم راشن مل سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر کوئی ڈونیشن دے رہا ہے 10 دینار 20 دینار تو وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں پروگرام کے آغاز میں ہی کمیونٹی کے ان افراد کو معذرت چاہتا ہوں جن کو لاسٹ میٹنگ میں پروگرام لمبا ہونے کی وجہ سے، جو تقریباً 2 گھنٹے اور 20 منٹ چلا گیا تھا، جس میں امبیسڈر صاحب وزیر صاحب آگے تھے، منسٹر صاحب، تو ان کو پروگرام کے اوائل میں ہم مدعو نہیں کر سکے تھے، تو وہ ہمارے لیے معزز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہم نے ان کو جان بوجھ کے موقع نہیں دیا، وہ ان کو انشاءاللہ آج پورا بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کے پروگرام میں امبیسڈر صاحب تقریباً 15 سے 20 معززین مقررین ہیں، جو اگین مختلف شعبہ زندگی سے ہیں، اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری درخواست ہے کہ اپنے خطاب کو 2 سے 3 منٹ تک رکھا جائے۔ جی تو اگر آپ 2 یا 2.5 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں گے تو ہم انشاءاللہ کافی سارے دوستوں کو موقع دیں گے کہ وہ اس میں بول سکیں، اور ہم تقریباً 90 منٹس کے اندر اپنا پروگرام کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی انگیجمنٹس بھی ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے پرسنل میسج کیے ہوئے ہیں۔ میں انعام صاحب اویلیبل ہیں، انعام صاحب میری اس ویبینار میں میری معاونت فرمائیں گے، اور کچھ اور بھی دوست ہیں، اگر میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں مجھے پلیز انوائٹ کیجیے گا۔ تو میں عزت مآب سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی آرگنائزیشن کے خاص طور پر جو صدور ہیں
ان کو مخاطب کریں اور انہیں بتائیں کہ ان کے احتیاط اس رفاع عامہ کے کام کے لیے کیوں ضروری ہیں، کیونکہ یقیناً آپ کے پاس ہر روز مجبور اور لاچار نئے نئے طرح کے کیس پاکستانیوں کے آتے ہوں گے، تو آپ کے پاس زیادہ نالج ہے اس کا۔ دوسرا سر، آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کویت میں موجود مختلف ویمن آرگنائزیشنز کی جو اس میں ابھی تک کسی نے شاید جوائن نہیں کیا، لیکن اگر آپ ان کو بھی ایڈریس کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنی جو ویمن ہیں، لیڈیز ہیں، ان کو بھی اس رفاع عامہ کے کام میں انگیج کریں، کیونکہ یہ فیملیز تک ایکسیس کا معاملہ ہے۔ تو اگر فیملیز میں اس میں انوالو ہوں گی تو ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے اس پروگرام کو چلا سکتے ہیں۔ اور ہمارا پروگرام اس کو 1 مہینہ یا 15 دن چلانے کا، ایک دفعہ چلانے کا نہیں ہے، یا پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ تو ڈیفینیٹلی جو مقرر حضرات ہیں اور جو ہمارے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ تو جناب، اوور ٹو یو سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب۔ السلام علیکم سارے دوستوں ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں، جس میں اشر صاحب ڈپٹی ہیڈ آف مشن، میرے کاؤنسلر تنویر صاحب جو ساری ریلیف اسسٹنس کو دیکھ رہے ہیں، کاؤنسلر کو دیکھ رہے ہیں، عطا صاحب جو پاسپورٹ کے حوالے سے MRP کے انچارج ہیں، اس کے علاوہ CWA ونگ کے محبوب صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے پاس آپ نے اپنے فنڈز رکھوائے ہوئے ہیں وہ تمام حضرات ہی موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے PIA کے جو مینیجر ہیں شہزاد صاحب، وہ بھی اس میٹنگ میں آج شامل ہیں۔ قاری صاحب نے موقع کے حساب سے بہت زبردست تلاوت کی، بہت خوبصورت ان کی تلاوت ہے، اور انہوں نے بالکل موضوع کو جو ہے نا چنا، اور موضوع بالکل مناسبت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے نا پہلے سے تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیے، بہت ساری یہ جو وبا ہے کرونا، بنیادی طور پر اس کو ہم اس طریقے سے وہ کریں کہ جی یہ اس میں صبر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس سے جلد از جلد ہمیں اس سے نجات حاصل ہو۔ میں 2-3 چیزیں اپنی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہماری جو ہے وہ فلائٹس 2 PIA کی جا رہی ہے، وہ 18 تاریخ کو، اور اس کے سلسلے میں PIA کا آفس سفارت خانے میں قائم کر دیا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے جو ہے نا، جو بھی پاکستانی حضرات وقتاً فوقتاً یا مختلف ملکوں سے جن کی ریکویسٹ آ رہی ہے، وہ رابطہ کریں اور جلد از جلد اپنے ٹکٹ کی بکنگ یہاں سے کروائیں۔ 18 تاریخ کو 2 فلائٹس ہے، ایک تقریباً 1 بجے چلے گی اور دوسری 4 بجے کے قریب۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جی اس میں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی پاکستانی اسٹینڈرڈ پیسنجرز ہیں وہ جانا چاہیں تو وہ تشریف لے جائیں۔ ایک گزارش جو ہے نا، میں خاص طور پر اپنے ان تمام پاکستانی دوستوں سے آپ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا، اور میں یہ پھر اپیل کروں گا پاکستانیوں سے کہ دیکھیے، یہاں سے جو ہے نا وہ روزگار چھوڑ کر کے نہ جائیں، بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کہیں نہ کہیں پر جو ہے کسی نہ کسی انداز میں ضرور فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ برائے مہربانی یہاں سے جو ہے نا، میری کوشش یہ، میری اپیل کے تحت کہ یہاں سے جو ہے نا اس ذرا سی اس میں یہاں سے جو ہے نا اپنے آپ کو وائنڈ اپ نہ کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑی سی مشکل ہے۔ سفارت خانہ کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کمیونٹی کے آپ تمام حضرات وہ مدد کر رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں اور انشاءاللہ سچویشن یہ امپروو ہوگی۔ اور تو اور میں پچھلے دنوں چند ان لوگوں سے ملا جو اس قسم کے پیشے سے منسلک ہیں، جیسے سلون کے یا لانڈری کے، تو میں نے ان کو یہی اپیل کی کہ یار دیکھیے، اگر آپ جو ہے نا اس وقت کاروبار چھوڑ کر کے جائیں گے تو ان چیزوں کی بعد میں یقیناً ضرورت پڑے گی ڈے ٹو ڈے بیسس پر۔ تو ان میں سے کافی لوگ جو ہے نا میری بات مان بھی گئے۔ اچھا، اب ایک اور چیز، ریلیف اسسٹنس ہماری جاری ہے،
اور اس میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ پاکستانیوں کی، ہم اپنے پاکستانی دوستوں کی، یہ بہت چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے سفارت خانے کا جو ہمارے دوستوں کو دیا جا رہا ہے. میں کل بھی جو ہے نا کچھ کویتی دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ان سے اور کچھ چیزیں اگر مجھے مل سکتی ہیں تو میں ان کو ان سے لے کر کے آؤں. یہ چند گزارشات کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز یہ بات بتاؤں کہ پاسپورٹ کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ عطا صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں، تو پاسپورٹ کا سلسلہ بھی پاکستان سے شاید شروع ہو چکا ہے. تو وہ تمام پاکستانی حضرات جن کو پاسپورٹ کے سلسلے میں مشکلات ہیں وہ ریجنل پاسپورٹ آفس رابطہ کریں اور اپنے پاسپورٹ کی جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں. یہاں پر سفارت خانے میں پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے. صرف آپ کمیونٹی کے بہت معززین ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، صرف ایک گزارش ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن یہاں پر آتے ہیں وہ بہت غصے میں جو ہے نا یہاں پر ہوتے ہیں. آپ کائنڈلی ان سے یہ کہیں کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، اور تھوڑا سا جو ہے نا سفارت خانے سے اگر اچھے طریقے سے تعاون ہو جائے تو بہر صورت تعاون ضرور ہے. آپ کے ساتھ جو ہے نا ہماری وقتاً فوقتاً میٹنگ چلتی رہتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز آپ لوگوں نے شروع کی ہے کہ ویبینار کے ذریعے آپ سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. چونکہ یہاں پر مختلف علاقے لاک ڈاؤن میں ہیں تو ایک اچھی گیدرنگ ہو جاتی ہے. اور پچھلی دفعہ جو ویبینار ہوا تھا اس میں بہت سبسٹینشیل کنٹریبیوشن ہوا تھا، اور وہ سبسٹینشیل کنٹریبیوشن کتنے $35,000 کا تھا تقریباً، کافی بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو یہ ایک اچھی جو ہے نا مدد، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ جنرosity ہے پاکستان کمیونٹی ممبرس کی کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا انہوں نے ڈونیٹ کی. آج بھی جو ہے نا تمام لوگ موجود ہیں، اور ان سے میری یہی اپیل ہوگی کہ دیکھیے سفارت خانہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی کسی نہ کسی انداز میں دامے در میں سکھنے، ہمارے اپنے مختلف جو بھی چیزیں کانٹیکٹس ہوتے ہیں یا اپنے ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے مدد کی جاتی ہے. آپ لوگ بھی مخیر حضرات سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اس وقت جو مختلف قسم کے پاکستانی حضرات کو، پاکستانی دوستوں کو، فیملیز کو جو مشکل ہے، اگر تھوڑی سی ان کی مدد ہو جائے تو اس سے یہ اجر ثواب بھی ہے اور ایک بہت بڑا سوشل کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. ان مختصر کلمات کے ساتھ جو ہے نا میں اپنی باتیں اختتام کرتا ہوں، اور یہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے آپ یہ دیکھیے کہ سفارت خانہ کسی نہ کسی انداز میں فروری کے مہینے سے مڈ جون تک تقریباً 4 مہینے وہ اس نے پاکستان کمیونٹی ممبرز کی ہر صورت میں کسی نہ کسی انداز میں وہ مدد کرتا رہا. تو میرے دوستوں سے، میری پاکستانی دوستوں سے پھر یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی جو پیر امجد صاحب کی سربراہی میں مختلف جتنے بھی دوست، جتنے بھی جو ہے نا عزیز محترم دوست مجھے جو ہے نا نظر آ رہے ہیں، جس میں شفیع صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، حافظ شفیع صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، مختلف لوگ جو بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میں بڑھ چڑھ کر کا حصہ لیں اور اپنا حصہ ڈالیں، اور اجتماعی طور پر اگر ہم اس کام کو سر انجام دیں تو اس میں نیک نامی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو شفیع صاحب، بہت شکریہ. میں اس سے پہلے کہ اسپیکر حضرات کو مدعو کروں، میں چاہ رہا تھا کہ اگر پی آئی اے والے شہزاد صاحب اگر کوئی 1-8 منٹ کی بریفنگ ہمیں دے دیں تو ہو سکتا ہے کافی سارے کویسچن جو ہیں جو بعد میں آئیں گے وہ ہمیں ابھی ان کا حل مل جائے. یا یہ شہزاد صاحب ہیں، بتا دیجیے. جی شہزاد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوئی ہیں 18 تاریخ کو امبیسڈر صاحب کی کوشش سے اور کمیونٹی کے لیے
فارمولا وہی ہے کہ ایمبیسی میں جن حضرات نے نام لکھوائے تھے پرائرٹی وائز ان کو کال کی جا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، یہیں پہ ٹکٹ بن رہی ہے کیونکہ وہاں اپنا کرفیو ہے، جہاں ہمارا آفس بھی اور کچھ ہمارا اسٹاف جہاں رہ رہا ہے وہاں پہ بھی کرفیو لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ لوگ آ رہے ہیں، پیمنٹ یہیں ہو رہی ہے، کہیں کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایجنٹ انوالو نہیں ہے، ڈائریکٹ پی آئی اے کا اسٹاف یہاں ہے، پیسے لائیے، ایمبیسی سے کال آئے گی، صرف ایمبیسی سے کال آ رہی ہے، وہی لوگ آئیں پاسپورٹ کے ساتھ اور اپنا ٹکٹ لے جائیں۔ جی یہ نیکسٹ فلائٹ جو ہے اس کا کوئی شیڈول آیا ہے شہزاد صاحب؟ جی 18 کو 2 فلائٹیں ہیں، 18 تاریخ کو 3:15 بجے یعنی 15:20 پہ اور 16:20 پہ 2 فلائٹیں، 1 گھنٹے کی گیپ سے ہیں۔ جی 18 کے بعد کوئی آئے مزید؟ نہیں سر، اس کے بعد نہیں ابھی۔ اچھا، ٹکٹ کی پرائس کیا ہے؟ جو لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں ان ایریا سے آپ ٹکٹ کو کیسے ڈیلیور کریں گے اور پیمنٹ کا کیا سسٹم ہوگا؟ اچھا، اس میں ہم ان کو لنک بھی بھیج رہے ہیں، ایک لنک ہے اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں سے یہ کہا کہ جو آپ کے لاک ڈاؤن کے ایریا میں نہیں ہے ان سے کہہ دیں وہ پیمنٹ لے کے آ جائیں، پاسپورٹ اپنا واٹس ایپ کے ساتھ یہاں لے جائیں تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیں گے، وہ ٹکٹ ان کو واٹس ایپ کر دیں گے یا وہ پہنچ جائیں۔ شکریہ۔ ٹکٹ کی پرائس کیا پیسنجر اکاموڈیٹ کریں گے؟ میں گراؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں 156 155 اور 800 400 ہے، لیکن 156 رکھتی ہے گراؤنڈ فگر۔ ویری گڈ۔ شہزاد صاحب 3:15 بجے 3:15 بجے پی ایم کے اے ایم 15:20 اور 16:20 دوپہر دوپہر کے۔ جی 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 شہزاد صاحب ون مور کوسچن، یہ کتنے لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے ان دونوں فلائٹوں میں؟ کتنے پیسنجر جا سکیں گے؟ 260 ہے ابھی جو ہمیں دیے ہیں انہوں نے آفیشیل ہمارے پاس جو آئے ہیں، 300 پلس نہیں جو وہاں سے ہمیں چاہیے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ میری میڈیا حضرات سے، طارق صاحب، عرفان صاحب، اگر جو آپ میڈیا والے سن رہے ہیں تو یہ اس کو پلیز نوٹ کر لیں اور تاکہ ہم کمیونٹی کے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں۔ 156 کا ٹکٹ انہوں نے بولا ہے اور ڈائریکٹ پی آئی اے سے ٹکٹ لینا ہے، اور 2 فلائٹس ہیں، ایک ملتان جا رہی ہے اور دوسری کہاں جا رہی ہے؟ لاہور۔ جی دونوں ملتان ہیں سر، اور یہ باور کرا دوں کہ کوئی ایجنٹ سے رابطہ کسی کا نہ کرے، نہ کوئی ایجنٹ انوالو ہے، ایمبیسی میں اسٹاف یہاں بیٹھا ہے، یہ کی ٹکٹ ایشو ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، یہ بڑی مفید انفارمیشن تھی جو مختلف ذرائع سے ہم مل رہی تھی لیکن ویلڈ نہیں تھی۔ کائنڈلی ایک بات اور ایڈ کر لیجیے گا کہ جو میڈیا پہ اور ادھر ادھر سے آ رہے جی ایجنٹ ہے فلانا ہے ٹکٹ لے لیں اس ایئر لائن کی ادھر کی ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا یہی ہے، باقی سب فیک ہے، آپ کان نہ دھریے گا، ایمبیسی سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ کافی زیادہ ڈسٹربنس ہیں، کافی زیادہ لوگوں نے فون میوٹ نہیں کیے ہوئے۔ میں ویلکم کرتا ہوں مسز طلعت صاحبہ کو، انہوں نے جوائن کیا ہمیں، اور ماشاء اللہ کافی لوگوں نے جوائن کر لی ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم۔ تو ہم ابھی اسپیکرز کی طرف جاتے ہیں۔ محمد شفیع خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج جلدی جلدی کہہ لیں، پھر اس کے بعد میں انوائٹ کر رہا ہوں فرسٹ اسپیکر کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب عزت سفیر محترم اشرف صاحب، تنویر صاحب، پیر امجد صاحب، عتیق عدنان اور سارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، جناب حافظ شفیع صاحب، سب کو میرا بہت بہت سلام۔ سر اس سے پہلے بھی بہت لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہیں گزشتہ میٹنگ میں اور ابھی بھی کہیں گے، تو میں بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں اللہ نے ہم لوگوں کو کیوں چنا اس نیک کام کے لیے، اس کا مطلب کہ ہم اس کی کسی ایکٹیو لسٹ میں ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں گا، جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف کا سودا ہو رہا تھا، بڑے بڑے تاجر آئے، ایک بڑھیا صرف چند دھاگے کا ایک وہ لے کے آ گئی، وہاں نیلام ہو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا احمد تو کیوں آئی ہے؟ وہ کہنے میں یوسف کو خریدنے آئی۔ وہ کہنے یہاں تو بڑے بڑے تاجر موجود ہے، تو کیا لائی ہے؟ کہنے یہ دھاگے کا ایک چھوٹا سا وہ ہے۔ تو کہنے کیا تو اسے خرید لے گی؟ کہنے بیٹا مجھے پتا ہے میں خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن حشر کے دن
जब यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट निकलेगी तो उसमें मेरा नाम भी होगा। तो आज की जो मीटिंग है उसका मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हकीकत में अल्लाह ने ही जो दिया है, जान तो दी हुई उसी की है, सच तो ये है कि हक अदा ना हो। हम उसी के माल में से जितना ज्यादा देंगे और अपनी जिंदगी में अपने हाथ से हम करके चले जाएंगे। वो हुजूर के जमाने का खजूर का किस्सा भी आपने सुना हुआ है कि साहिबा इंतकाल फरमा के पूरा स्टोर उन्होंने कहा कि सबको डोनेट कर दो। आखिर में हुजूर आए तो छोटी सी खजूर का पीस पड़ा हुआ था। हुजूर से लोगों ने कहा कि उनको तो बहुत सवाब मिला होगा। वो कहने लगे कि उनको सिर्फ इतना सा सवाब मिला जो ये खजूर बनी है। अगर जिंदगी में वो ये एक खजूर दे के अपने हाथ से जाते तो उसका उनको इतना अजर मिलता कि जितना ये स्टोर उसको कई गुना। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला दिल देखता है, पैसे नहीं देखता है। आज के इस फंक्शन में भी दिल खोल के आप लोग हिस्सा लें, चाहे एक दिन आप दें, अपना नाम यूसुफ के खरीदारों में अल्लाह के लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये मौका दिया। और एक दफा मैं फिर इन तमाम हजरात का, सफीर मोहतरम का और आला हकाम एमबेसी के और सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। और जनाब पंच साहब को भी अल्लाह इसका अजर दे और सारे मेम्बरान को इसका अजर दे। और हमने प्रूव बहुत कर दिया शुक्रिया। कि वाकई पाकिस्तानी एक अजीम कौम है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जहांजेब साहब एक पॉलिटिकल पार्टी को भी लीड करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं और माशाल्लाह कम्युनिटी के काम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जनाब डॉक्टर जहांजेब साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। थैंक यू सो मच सर, योर एक्सेलेंसी, एमबीसी ऑफिसर, कम्युनिटी लीडर और मेरे अजीज साथियों, बड़ी खुशी हुई। ये द थर्ड कंट्रीब्यूशन जो कम्युनिटी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये सिलसिला जिस तरह बता रहे हैं, हमारे इरादे भी है कि जारी रहेगा। बात दरअसल ये है कि जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें भी हमारी थोड़ी सी रिजर्वेशन थी कि अगर मैं मौका मिल जाता तो हमारे पास कुछ तजवीज़ भी है, रिजर्वेशन भी है, कुछ प्रपोजल है और कुछ बातें हैं वो हम कंट्रीब्यूट करें कम्युनिटी की तरफ से। क्यों मैं ये नहीं कर रहा कि आप लोग कम्युनिटी से दूर है, आप माशाल्लाह कम्युनिटी में रह रहे हैं और लॉकडाउन एरिया में भी उनको एंगेज कर रहे हैं, मगर स्पेसिफिकली हमारे लोग जाती तौर पर वो वहाँ पे चूंकि गरीब लोग हैं, जलीब में रह रहे हैं, फवानिया या खैतान में रह रहे हैं, we are properly and continued in touch with them. और चूंकि being a health professional सबसे बड़े राबता भी हमसे हो सकता है, वो इसलिए कि डेली हम कुछ न किसी सूरत में वहाँ पे उस एरिया का विजिट करते हैं और घरों तक और इंडिविजुअल पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हम ये सिलसिला जारी है। इब्तिदा से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पर्सनल, हमारी यार दोस्त इस फोरम पर बैठे हुए यार दोस्तों की वी आर थैंकफुल, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और हमने उसको पूरा तौर पर हमारा जाने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारी अपनी जो तंजीम है और हम अपनी जैब से जो कुछ कर सकते कर रहे हैं और आई एम थैंकफुल एम्बेसी भी अपनी सूरत में कर रहे हैं। ये जो अपील और जो 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 दरख्वास्त थी और इस तरफ सबको मूव करना था, वो वही उसकी मेरी वो पर्सनल मोटिवेशन थी कि मैं देख रहा था कि आप बिलीव करें कि मुझे तो रात को भी या तो ड्यूटी होती है या बहुत कम टाइम होता है सोने का और सुबह से लेकर शाम तक और कोई कालें नहीं होती है जिसमें फरियादें होती है, लोगों के मसाइल होते हैं और लोग जो टेंशन में बैठे हुए हैं उसकी तरफ बातें होती है। अगरचे मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मैं उसका कोई वो कर सकता हूँ, न मेरी रिसोर्स इस तरह है, मगर ये बातें पहुंचानी थी कि प्लीज इस सिलसिले में आप लोगों की ये बातें सुने, क्योंकि शायद वो इतने एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे के साथ उनकी एक्सेसिबिलिटी का तरीक़ेकार उनको या मालूम नहीं है या वहाँ पे जो सिलसिला है राबिते का वो प्रॉपर उतना नहीं हो रहा। जो ये आम लोग, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हम जो इलिटरेट और मैं आपको पता हमारे मजदूर तबके हैं या गरीब लोग हैं या जिसके पास रिसोर्सेज कम है वसाइल के उनकी तरफ से
تو اب یہ صورت حال ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ ہماری کمیونٹی ہر گاؤں بگاؤں اسی طرح کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آبزرویشن میں یہ ریکویسٹ میں کہا تھا کہ اگر ایک بچی کے لیے ہم لاکھوں دینار اکٹھے کر سکتے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کیوں نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ اس سے بہت اچھا رسپانس رہا ہے اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ٹارگیٹ حفیظ صاحب نے پہلے 15,000 کا پھر حافظ صاحب کی 30 تک میرے سے کہتے یہ 1 لاکھ تک بھی جائے گا اور انشاءاللہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. مگر یہ سلسلہ جاری ہے. تو مگر سب سے بڑی بات تو جو میری سینس میں ہے مجھے معلوم ہے کہ دیروں پر مریض پڑے ہیں. آپ بلیو کریں مریض پڑے وہ مر رہے ہیں. ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اور ڈاکٹر صاحب ذرا کیمرہ جی ڈاکٹر صاحب ذرا کیمرہ تھوڑا سیٹ کریں. آپ کا پورا فیس ہاں آپ صحیح ہے. پورا فیس نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا میں نو اٹس فائن. ابھی صحیح. اچھا ٹھیک ہے سر. تو سر تھینک یو سو مچ سر. اس میں صرف یہ ہے کہ لوگ اس سلسلے کے کہ لاک ڈاؤن ایریا کے علاوہ بھی اب جو یہاں پہ سیول فیسلٹی ہے سیوک فیسلٹی جہاں پہ کلینک میں جانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ آگے جو ہے نا ٹرائیج سے لوگ جا نہیں سکتے. ایک دوسری بات گھروں سے نکل نہیں سکتے. لاک ڈاؤن ہے کرفیو ہے. تیسری بات ایکسیسیبلٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. گاڑیوں میں نہیں جا سکتے پیدل جائیں گے. تو وہ یہ اتنی مسائل ہے کہ لوگ آپ بلیو ایمبیسڈر یور میجسٹی یور سیٹنگ میں یہ سر آپ کو بتا دوں کہ لوگ آپ بلیو کریں کہ ہمیں وہ کرے کہ جسٹ وی وانٹ ٹو سروائیو. اور ہماری سروائیو اس وقت ہم پیٹ میں اگر کوئی لکھ کے لا دے تو شاید ہم گزارا کر دیں گے. ہمارے پڑوسی ہمیں دے دے گا یا ہم کسی اور ہمیں یہاں سے کسی طور پر جسٹ ریپیٹریٹ کرے. ایک ریپیٹریٹ فار ٹائم بینگ ہونا چاہیے. نو پرابلم. یہ اس لیے کہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. ٹینشن ہے اتنی زیادہ لوگ ہیں ٹینشن میں ٹینشن ذہنی طور پر بیمار ہو گئے. اور سب سے بڑی جو دوائی اس وقت ہم پہنچا رہے ہیں وہ ڈپریشن اینٹی ڈپریسنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی سکون نہیں آ رہا ہے. وہ اچھا ایک دوسری بات ہے کہ بہت سے بیمار جو ہاسپٹل والے لیتے ہیں وہ دیروں میں پڑے ہیں سر. دیروں میں پڑ رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے کئی کچھ لوگ ہمارے سامنے وہ مر گئے. وہ اس لیے نا کہ they are just suspecting the corona اور ایکچولی وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں کیونکہ ایکسیسیبلٹی وہاں پہ ہے نہیں. تو اس سے ہمیں پلیز میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بچوں کی چھٹی ہے. بچوں کے سب سے پہلے اور سب سے ضروری اور سب سے بڑی پکار جو آ رہی ہے کہ ہمارے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ یہاں سے ہم نکلے. اور آئی ایم تھینکفل ٹو کمیونٹی فلانتھراپسٹ حضرات. عبید اللہ رائی صاحب نے جو وہ کی تھی اپنی عرض کی تھی اور اپنی خواہش ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے جن کے پاس پیسے تھوڑا بہت کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے. ہماری کمیونٹی کو بھی کرنا چاہیے مگر پلیز یہ پیٹریشن یہ جو ہے نا یہ مستقل نہیں ہوگا. دے آر ناٹ لیونگ دیئر بزنس. دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس انٹینس ماحول یہاں پہ ہے جو ان سے نکلنا چاہتے ہیں. اور آپ بلیو کریں مجھے روزانہ بھی پاکستان سے بھی باتیں ٹیلی فون آتی ہے. ابھی بھی 2 منٹ پہلے یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں. ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں کہ ہم مر رہے ہیں. پلیز اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. I'm talked so many times to the Phil Saab or Phil Saab. I'm thankful. He's kind enough کہ وہ سن رہے ہیں اور ہیلپ کر رہے ہیں. تو پلیز میری سب سے بڑی ریکویسٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی that should be you say کہ اگر آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں یا کلیکٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کنٹینیو جس ہو بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کی موڈیلٹی کے لیے اس پر سیٹ کر دے کہ وہ امداد کیا ہوگا کس طرح ہوگا who will distribute and how that should be finalized. آپ انشاءاللہ اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نام نہ ہو ہماری آرگنائزیشن کی نام نہ ہو ہماری پولیٹیکل اینٹیٹی کی بات نہ ہو. نہیں نیور ایٹ آل. اس وقت ہم صرف پاکستانی قوم ہے. ہم صرف اور صرف اس وقت جو فیس کر رہے ہیں لوگوں کو ایک ہمارے کولیگ کو ہمارے بھائی کو پاکستانی کو جو مسائل ہیں ان کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ وہاں پہ ہماری ایکسیسیبلٹی ہے. آپ کو جلیب میں چاہیے فونیا میں چاہیے خطان میں خود بھی جاتے گھر ہم پہنچ رہے ہیں. ہماری انشاءاللہ اس میں نام ہوگا ہماری کوئی لیبل ہوگی. پلیز یہ جو ہے نا پیسہ کرو سنے their distribution in form of cash, their distribution in form of commodity, whatever you say کہ جو utility ہے اس کو پیسہ کرے تاکہ وہ امداد ہو جائے. ساتھ اس کو ریپیٹریشن کے لیے PI is not enough. سب اسٹیشنوں سے ابھی یہاں سے مصر کے 16,000 لوگ ڈیلی جا رہے ہیں. انڈیا کے جا رہے ہیں سری لنکا کے جا رہے ہیں سب لوگوں کے جا رہے ہیں. پاکستان کے کیوں نہیں جا رہے؟ پاکستانی باقی اسٹیشنوں سے جا رہی خلیج سے جا رہی ہے. یہاں سے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ
ये जो इफेक्टिव लॉकडाउन है टर्की और किसी इतने मुल्क में नहीं है जब जितना इतना है, और जितने लोग टेंशन है सर, इसलिए ना छोटा कमरा है 2 मीटर का 3-4 मीटर का, उसमें 15-20 लोग रह रहे हैं, खुद मर रहे हैं कि आदमी कोरोना का पॉजिटिव केस पड़ा है, एक्टिव केस पड़ा है, उसका नेम दाद कर सकते हैं, उनके करीब कर सकते हैं, दे आ उन्होंने हॉस्पिटल से पेशेंट को उतार दिया, 500-600 दिनार हमने दिया हॉस्पिटल से लेके घर में रखे हैं। अब वो रो रहे हैं कि अपने आप ये बंदा लाए हुए स्ट्रेचर पर बैठा हुआ है, हम खुद नहीं कर सकते और उसका नहीं कर सकते तो क्या करें। हमने कहा कि यार 10 दिनार हमने 575-600 दिनार तक हॉस्पिटल में दे दिए, अब कहाँ से दे दे, वो रो रहे हैं कि हम क्या करें। तो हमारी सर ये रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि जस्ट यहाँ पे जो कमर्शियल फ्लाइट है सब जितने भी हैं उसको मोबिलाइज करें, एनओसी को इश्यू किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारी जो वहाँ पे एयरपोर्ट की वो तैयार नहीं है, क्वारंटीन तैयार नहीं, गवर्नमेंट फैसिलिटेशन उनकी महदूद है शायद या अंडर स्ट्रेस है। मगर मैं ये करता हूँ कि इसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी दे ताकि जो लोग निकलना चाहते थे वो निकले और हम कम्युनिटी इसमें जो इमदाद है और बाकी जो इमदाद है इसमें फैसिलिटेट किया जाए। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे हिसाब से अभी पर्सनली इस वक्त 230 में अनाउंस कर देता हूँ, और इसके अलावा हर महीने हर वक्त इंशाल्लाह जितना भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ये मालूम है मैं शायद इसी रवाज है, अदरवाइज बहुत ज्यादा करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। इनाम भाई आप सुन रहे हैं? आप प्लीज कुछ लोग क्वेश्चन रेज करेंगे अपने कमेंट्स के दौरान, आप जरा प्लीज वो पॉइंट्स नोट कर लें, क्योंकि अगर एम्बेसडर साहब की तरफ वो क्वेश्चन हुए तो हम एम्बेसडर साहब को एंड पे मौका देंगे ताकि वो एक साथ ही वो जवाब दे सकें। थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक मैं चीज़ बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जब किसी भी स्पीकर को दावत दूंगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे पैसे निकलवाने हैं। हमें हर फील्ड में बंदे चाहिए इस वॉलंटियर सर्विस को करने के लिए। कुछ वॉलंटियर चाहिए, कुछ लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए, कुछ जो हमारी टीम को गाइड करें, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया हमें, और कुछ हमें पैकिंग के लिए, डिलीवरीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमें हर फील्ड में बंदे चाहिए। तो किसी को इन्वाइट करने का मकसद ये नहीं है कि उसने सिर्फ मतलब पैसे देने हैं, कुछ लोग नहीं भी दे सकते लेकिन वो और सर्विसेज दे सकते हैं। तो इसलिए ये मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा जी, बाकी डॉक्टर साहब का एक क्वेश्चन किया था जो मैकेनिज्म का है, वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है, हाफिज साहब, पीर साहब वगैरह, वो उस पर रोशनी डालेंगे प्रोग्राम के एंड पे, जब सारे स्पीकर्स फारग हो जाएंगे तो वो उस पर बताएंगे कि किस तरह उन्होंने डिसाइड किया है कि इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो फंडिंग्स हैं या जो राशन वगैरह जो हम कर रहे हैं। तो मैं अपने अगले स्पीकर की तरफ जाना चाहूँगा। खालिद लोधी साहब, प्रिंसिपल साहब हैं पाकिस्तान स्कूल के, मैं आपको बुला रहा था सर सबसे पहले। प्लीज अपना टाइम का ख्याल रखें। अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट से ज्यादा ना लें, क्योंकि काफी ज्यादा स्पीकर्स हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत माब सफ़ीर मोहतरम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपकी तवज्जो इस अहम मसले की जानिब मबदूल कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ बहुत से टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में और काम कर रहे हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, यानी मोर देन 70% टीचर्स हैव बीन टर्मिनेटेड। तो ये एक अहम मसला है, क्योंकि टीचर्स वो ऐसा तबका है, आप जानते हैं, कि जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते, जो लाइनों में लगकर खुराक हासिल नहीं करेंगे आपसे, लेकिन उनका मसला बहुत सीरियस है। और ये मैं इज्जत माब सफ़ीर मोहतरम से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, अगरचे मैं ज़ाती तौर पर तो इससे मुतासिर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं उन टीचर्स के बारे में ज़रूर सोचता हूँ जो इससे मुतासिर हुए हैं। और उनका मसला ये न सिर्फ ये कि उनकी सैलरीज जाती रही, बल्कि उनका मसला ये भी है कि अगस्त में उनके इकामे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो फिर हाउ विल दे सर्वाइव। यानी आप उनके बारे में सोचिए कि जो बाल बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, बाल बच्चों दार लोग हैं, और यहाँ पर किराया के मकान में या किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, और उनकी सैलरी भी ख़त्म हो गई। पहले जो सिलसिला था, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स की सैलरी वैसे ही बहुत कम है, तो वो बेचारे इधर उधर कहीं ट्यूशन पढ़ाकर, अमेरिकन स्कूल या बाइलिंगुअल स्कूल्स के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। अब वो चीज़ तो कई महीनों से ख़त्म हो चुकी है, देयर इज़ नो ट्यूशन। तो अब ये जो सैलरी थोड़ी बहुत इनको मिलती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है।
تو یہ میں ایک اہم بات ہے جو کہ آپ کی سب کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں. پلیز اس بارے میں کچھ کیجیے, اور خاص طور پر سفیر محترم سے میری درخواست ہے کہ وزیر تعلیم کویت جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور یہ پوائنٹ ریز کریں, کیونکہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ٹیچرز کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. وی شیل میک اٹ شیور دیٹ the teachers get their salaries regularly. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیچرز کو اس بحران کی حالت میں نوکریوں سے دستبردار نہیں کیا جائے گا, اور ہم نے یہ پرائیویٹ اداروں کو بھی اس بارے میں ہدایات جاری کی ہے, تو ان کی توجہ اس جانب دلائی جائے. اور ایک اس میں تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ پوائنٹ آف ویو دیکھیں, یعنی اونرز پوائنٹ آف ویو, جو ٹیچرز جو اسکول رن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فیسیں نہیں آ رہی, پیرنٹ آر ناٹ کوآپریٹنگ ود اس. ان کے بچے تو یہاں پر ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, لیکن کئی مہینوں سے پیرنٹ نے فیس جمع نہیں کرائی. اب فیس کیوں نہیں جمع کرائی, اس کے بارے میں بھی کافی بات ہو سکتی ہے. وہ اپنے ان کے مسائل ظاہر ہے, لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں, لوگوں کی نوکریاں جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں ان کی بعض لوگوں کی تو سیلریز نصف کر دی گئی, یعنی 50%. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فیسیں کہاں سے جمع کروائیں, یہ ان کے پرابلمس ہیں. اچھا, اس سلسلے میں جو سولوشن نکل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کویت گورنمنٹ ان اونرز کے ساتھ مذاکرات کرے جو اسکول کے اونرز ہیں, اور ان کو ڈونیشنز دیں تاکہ وہ ٹیچرز کو دوبارہ سے ملازمتوں پر بحال کریں اور ان کی سیلریز کو دے سکیں, اور وہ لوگ کویت میں رہنے کے قابل ہو سکیں. میں نے یہ بات پہلے بھی میرے خیال کہہ دی ہے کہ ان کا نہ صرف سیلریز کا پرابلم ہے بلکہ اقامے کا پرابلم ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سینسٹیو ایشو. ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ جی میں اسکول میں جاب کرتی تھی اور میں اسکول کے اقامے پر تھی, اگست میں میرا اقامہ ایکسپائر ہو جائے گا, میرے والد ٹیکسی چلاتے ہیں, وہ ویسے ہی گھر بیٹھے ہوئے کئی مہینوں سے, ٹیکسی کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے, تو میں بتائیے کہ میرا کیا مستقبل ہے اور میں کہاں جاؤں اور کیا کروں. تو یہ بہت سیریس پرابلم ہے جو میں آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. اس بارے میں پلیز کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جانا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی بٹ صاحب, اوور ٹو بٹ صاحب. جی تھینک یو خالد صاحب, تھینک یو خالد صاحب, بہت شکریہ. جی عرفان عادل صاحب کچھ ڈونیشن اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں. عرفان عادل صاحب. عرفان عادل. جی لگتا ہے کہ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ویڈیو بھی آن کرنا اگر ہو سکے تو عرفان صاحب. اچھا, ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں ان کے نام ویڈیو بھی نہیں ان کی آ رہی, اور ان کے نام پہ لکھا ہے آئی فون 6 اور آئی فون 7, تو وہ اگر ہو سکے تو اگر آپ نے وہ نام پہ کلک کریں گے تو وہ اپنے نام کو وہ ری نیم کر سکتے ہیں, تو اگر ہو سکے تو ان کا نام آ جائے گا تو مجھے ذرا کال کرنے میں تھوڑی سہولت رہے گی. بہت شکریہ. جی عرفان صاحب گو ہیڈ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب سفیر محترم اور اس گروپ میں موجود تمام کمیونٹی کے نمائندہ خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت سے نوازا ہے اور یہ توفیق بھی دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے جو مشکل میں گرے ہوئے بہن بھائی ہیں کویت میں یہاں مقیم ہیں ان کی ہم دامے در میں قدمے سکھنے کوئی ہیلپ بھی کر سکیں. سب سے پہلے تو میں اس میٹنگ کے آرگنائزر جو ہیں ان کے انیشیٹو پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا کاز تھا اور جس پہ تمام کمیونٹی نے لبیک کہا. ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے ہماری کمیونٹی سبز سلالی پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر اسی طرح خدمت کے جذبے کے ساتھ سفارت خانہ پاکستان کی سرپرستی میں کام کرتی ہے. سب سے پہلے میں سفیر پاکستان اور ان کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فروری سے ہی پاکستانی کمیونٹی کو اسسٹنس پرووائڈ کی ہے, نہ صرف فوڈ ڈسٹریبیوشن میں بلکہ جو ان کی کونسلیٹ سروسز تھیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی ٹیم کو موبلائز کیا ہے. اور لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بھی ان کی جو ٹیم ہے وہ امبیسی میں موجود تھی اور سروسز پرووائڈ کی جا رہی تھی. میں پاکستان امپلائمنٹ فورم کویت کے بیاف پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں.
डोनेशन के हवाले से एक दो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, और डोनेशन के हवाले से मैं सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत के बिहाफ पर इस वक्त 100 KD का अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जो खालिद अमीन साहब को हम जो है एक दो दिनों में जो है वो पहुंचा देंगे। वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, और उसके साथ इंशाल्लाह मजीद भी हम ट्राई करेंगे कि इस कार्य खैर में मजीद हिस्सा डाल सकें। एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो PIA की फ़्लाइट्स हैं, अगरचे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और PIA और हुकूमत पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलकर अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये फ़्लाइटें नाकाफ़ी हैं। यहाँ पे तकरीबन कम-ओ-बेश 1 लाख पाकिस्तानी हैं, और अगर इसको फ्रीक्वेंटली सफीर मोहतरम जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करके इन फ़्लाइटों की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे जाना चाहते हैं वो बखैर वफ़ियत जो है वतन अजीज़ पहुँच सकें। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो खालिद लोधी साहब ने किया, और उससे पहले हमारी एक बहन ने भी पिछली मीटिंग में की थी, कि पाकिस्तानी टीचर्स के हवाले से जो जॉबलेस हो रहे हैं, चूँकि हम पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत को सर्व करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को जॉब एम्प्लॉयमेंट और कैरियर असिस्टेंस के हवाले से, तो इसमें मैं बड़े दुख से इस बात को आप सब के सामने और पाकिस्तान एम्बेसी और सफीर पाकिस्तान के सामने रखना चाहता हूँ कि जब हमारे पाकिस्तानी टीचर्स को पाकिस्तानी स्कूल ही नहीं रखेंगे और उसमें पाकिस्तानियों की जगह इंडियन टीचर्स को आप अकोमोडेट करेंगे, तो फिर हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जॉबलेस ही होंगे। कोई मुझे कुवैत में इंडियन स्कूल एक ऐसा बता दें जिसमें पाकिस्तानी टीचर सर्व करते हों और एज ए टीचर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हों, जबकि हमारे पाकिस्तानी टीचर स्कूलों में इंडियन टीचर्स की भरमार है, जो कि हमारे लिए एक अलमिया है। मैं सफारतखाने पाकिस्तान के और जो हमारी एजुकेशन के सेक्रेटरी है उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको टेकअप करें, स्कूल के ऑनर से मीटिंग करें और उनको कहें कि अगर आपको पाकिस्तानी क्वालिफाइड फीमेल या मेल हजरात यहाँ नहीं मिलते, तब आप किसी और नेशनलिटी को करें। और फिर भी जो हमारे जो प्रिंसिपल हजरात हैं जो पाकिस्तानी या मोस्टली सब पाकिस्तानी स्कूलों में, वो अपने ओनर के साथ इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करें, और उनकी प्रायोरिटी ना सिर्फ ये नहीं कि अपनी सिर्फ जॉब को आप देखें, आप ये देखें कि आप पाकिस्तानी टीचर्स को देखें। क्या आपको मार्केट में पाकिस्तानी टीचर्स नहीं मिल रहे? बेशुमार CV हैं। अभी एक स्कूल ने हमसे रब्ता किया कि हमें टीचर्स चाहिए समर वेकेशन के लिए। हमने विद इन 1 वीक उनको बेहतरीन क्वालिफाइड जो है CV प्रोवाइड किए, और उन्होंने इंटरव्यू की, और समर के बाद जैसे स्कूल ओपन होंगे वो उनको ज्वाइन करेंगे। तो काइंडली इस पे आप इस मसले को टेकअप करें। आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ग्रुप हमने बनाया है इसका व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें मेरी एक सजेशन है, यानी आपका इससे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इससे मुतफिक हों तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये जो ग्रुप है इसको आप लिमिट करें कम्युनिटी की जो नुमाइंदा शख्सियात और तंजीमात हैं उनके 2-2 नुमाइंदे तक। इसमें आप जनरल जो है ना मेंबर्स को ना रखें, ये इस ताकि हम अपनी पॉलिसी मैटर को अच्छे तरीके से रन कर सकें। और उसके साथ जो मेरी सजेशन इसके साथ जो इंटरलिंक वो ये है कि ये बड़े लिमिट से थोड़े से लोग हैं, हम लोग इसमें 100 लोग होंगे या 150 लोग होंगे, हज़ारों लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनका हमारे साथ भी लिंक है, आपके साथ भी लिंक है, जो डिफरेंट ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, 4 डिजिट में सैलरी लेते हैं, प्लस 4 डिजिट या नियर 4 डिजिट। दे डोंट नो अबाउट दिस एक्टिविटीज। ये मतलब है उसको हम सब मिल के, इसमें मैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमारी टीम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। हम सब मिल के एक 2-3 और ग्रुप बनाएं जिसमें हम वर्किंग प्रोफेशनल को इसमें ऐड करें, और उसमें हमारे जो एडमिन है उसको मॉनिटर करें, और उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो 50, 100 दिनार, 20 दिनार, हर बंदा पाकिस्तानी, यानी हमारा पैगाम हर पाकिस्तानी तक कैसे पहुंचेगा? सिर्फ एक ग्रुप से तो नहीं पहुंच सकता। हम डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसको हम पॉलिसी के मुताबिक कंट्रोल करें, और उसमें वर्किंग प्रोफेशनल को उसमें ऐड करते जाएं। इस हवाले से हम लोग आपको असिस्टेंस प्रोवाइड भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के हवाले से भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी एक राय थी, इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की, और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इस हवाले से इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम के सदके रहम वाला मामला फरमाए, और आलम इंसानियत को बिलअमूम और आलम इस्लाम को बिलखसूस इस वबा से निजात अता फरमाए, और ख़ास तौर पे वतन अजीज़ पाकिस्तान और वतन सानी कुवैत को आबाद रखे। कुवैत की गवर्नमेंट को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आखिरी बात जो मेरे जहन से निकल रही थी कि हम इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हैं उनको सैल्यूट पेश करते हैं, ना सिर्फ अपनी जान को हथेली पे रख के फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर। मेरी बिल्डिंग में 8-10 डॉक्टर रहते हैं, और वो किस तरीके से वो इस सारे पेंडेमिक में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और कितने लोग अफेक्टेड हैं वो हम बेहतर जानते हैं। लेकिन आप एक चीज साहब, आप अपना डोनेशन 200 करें, और मेरी दरख्वास्त है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड आएंगे वो मिनिमम डोनेशन 200 दें, और आप इंस्टेंटली इसको 100 से 200 पे लेके जाएं। जी बिल्कुल साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, इंशाल्लाह एग्री करता हूँ। और ये जो पैरामेडिक स्टाफ है उसके अलावा आप देखें टेलीफोन पे हजारों सैकड़ों लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला हमारा आमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। अपना इरफान साहब,
हाफिज साहब आपका भी शुक्रिया। मैं सफ़ीर पाकिस्तान की नज़र एक चीज़ करना चाहता हूँ। आप चूँकि उस वक्त आए हैं, आपने ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड नहीं किए। कुवैत की हिस्ट्री में ऐसा है कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इधर, वो जब कोई प्रोग्राम करती हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, महीने में 1-2 प्रोग्राम होते थे, और उन प्रोग्राम्स पे लेके मतलब 1000 से लेके 3000 4000 केडी तक ये ऑर्गेनाइजेशंस खर्च करती हैं। तो अगर वो उन प्रोग्राम्स को अपने मद्देनजर रखें कि वो प्रोग्राम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि वो कोई एक बंदा नहीं उसमें पार्टिसिपेट करता, वो अपने मेंबर्स से पैसे लेके उसको प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। तो अगर वो अपने एक एक प्रोग्राम के पैसे इसमें दे दें तो माशाल्लाह बड़ी बरकत डलेगी इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 2000 दे या 1000 दे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोग्राम करती थी, मिनिमम 500 उनका शेयर आना चाहिए। 200 तो मेरे ख्याल कुछ नहीं, 200 से तो हाल बोक नहीं होता। तो अभी तो ये फ्री कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा। और दूसरा मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं ना, जो फ्यूचर में स्पीकर्स आ रहे हैं, जैसे PAA का क्वेश्चन रेज हो चुका है, तो बराए मेहरबानी मतलब ठीक है इरफान साहब आपका शुक्रिया, आपने रेज किया इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो नई नई चीजें हैं आप उनको सामने लेके आए। जो एक क्वेश्चन हो चुका है उसको दोबारा रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब मैं सिर्फ टाइम के हवाले से कह रहा हूँ, मैं 4 घंटे बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो जाना चाहते हैं, जो 1-1.5 घंटे के अंदर जाना चाहते हैं। मैं निदा मिर्जा साहब को इनवाइट करना चाहूंगा, रेडियो कुवैत से हैं, उन्होंने माशाल्लाह 250 KD डोनेशन भी दिया है। तो निदा मिर्जा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। निदा मिर्जा फ्रॉम रेडियो कुवैत। जी मुझे लगता है कि उनका कुछ माइक या कुछ वीडियो का इशू है, तो ट्राई दोबारा करते हैं। मैं अगले स्पीकर की तरफ बढ़ूंगा। जुबैर शर्फी साहब भी नहीं है जी, नहीं है जी। ताहिर बशीर साहब पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी हमें डोनेशन से नवाजा है और काफ़ी वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ताहिर साहब गिनी चुनी चंद बातें और प्लीज विद इन 2 मिनट्स गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम एक्सीलेंसी और काबिल सद एहतराम कम्युनिटी मेंबर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया इस इनिशिएटिव के लिए। मुबारकबाद पीर साहब को, भट्ट साहब को, और जो स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें हाफिज साहब, अतीक साहब और अवैध साहब हैं, अखलाक मलिक साहब। मैं यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा की तरह पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जिस तरीके से अपने पाकिस्तानी भाइयों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, उसको मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे कुछ ऐसे नौजवान भी सामने आ रहे हैं और अपने तई वो जो है वो डोनेशन इकट्ठी करके और राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें हमारे ऐसे भाई जो खुद मदद के जो है वो तलबगार हैं, वो लोग भी, जैसे शरीफ हदीस भी हैं, इम्तियाज कुरैशी लोग, जुबैर शर्फी भाई, ये सब लोग बड़ा काम कर रहे हैं, राना इजाज माशाल्लाह। और हमने भी एक अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश की और PBFPK ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5.25 दिनार जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है डिजर्विंग जो नीडी लोग थे उन तक पहुँचाया है, और उसके अलावा ड्राई राशन भी पहुँचाया है। और मैं यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन और कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूँगा कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम लोग कैश जो है वो कैश फॉर्म में जो है वो ये जो मदद है वो लोगों तक पहुँचाएं, बजाय इसके कि हम लोग राशन जो है हम दें लोगों को। कैश से ये होगा कि जिसको दवा चाहिए उससे वो दवा खरीद सकता है, या जो उसकी ज़रूरत है खाने पीने की वो उससे खरीद सकता है, या फिर उसके दूसरे जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन राशन से हम अपनी मर्जी से जो एक पैक बना के सबको दे देंगे, वो दे हैव टू टेक, और उसका उनकी ज़रूरत है या नहीं है वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा इसका एक मैकेनिज्म जो है वो इमीडिएटली सेट किया जाए और इसको एक्सप्लाइट किया जाए, क्योंकि तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हमने ये जो कैंपेन शुरू की है और अब तक हम लोग लिस्ट कंपाइल नहीं कर सके। हम इमीडिएट बेसिस पे इसका मैकेनिज्म जो है उस पर इत्तफाक करें और लिस्ट कंपाइल करें, और लिस्ट कंपाइल करने के लिए कुछ टीम्स बना दें, और फिर एक हम सेंट्रलाइज कंसोलिडेटेड लिस्ट हो जो कि एम्बेसी के पास जाए, और एम्बेसी जिनको डिस्बर्समेंट कर सकें ठीक है, अगर नहीं कर सकें तो PBFPK से हमने जो किया था
जो लोग आइसोलेशन में हैं या लॉक डाउन एरियाज में हैं उनको हमारे टीम मेंबर्स या वॉलंटियर्स ने जाके खुद कैश जो है हैंड ओवर किया था। और उसमें कुछ तंजीमों का मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो एक बंदे को उन्होंने डेलीकेट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसने आगे फर्दर एक बंदे को कह दिया है। और मुझे कुछ कॉल्स आई हैं कि भाई वो कॉल आई थी और उसने कहा था वो फलां बंदा तुम्हें कैश पहुंचा देगा, और उस बंदे को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो एक हफ्ते से मुझे पैसे मतलब नहीं मेरे पहुंचे और मेरी फैमिली मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो काइंडली इसको जो है ये जो कैंपेन हमने शुरू की है इसको एक्सपेडाइट करें। इसकी मीटिंग्स बेशक हम दूसरी मीटिंग कर रहे हैं, इसको लिमिट करें और इमीडिएटली जो है लिस्ट कंपाइल करके, और वेरिफिकेशन का जो है हम अगर वेरिफिकेशन में ना भी जा सके ना तो उसमें 2% या 1% लोग ऐसे होंगे जो कि मुस्तहिक नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे कुवैत में जो लोग हैं वो तकरीबन सारे मुस्तहिक हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तारिक मिर्ज़ा हमारे साथ है, हमारी टीम के PBFP के ट्रेजरर हैं। he is ready to provide his services जो है सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड जो लिस्ट है वो तैयार करके देने के लिए तैयार है। और उसके अलावा हम तंजीमें सारी जो हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी पे ऐसा कोई बहतान ना लगाएं, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि लोग अपने लोगों को जो है अपने रिश्तेदारों को जो है वो मदद कर रहे हैं। अगर अपने रिश्तेदारों को किसी ने मदद करनी है तो वो क्यों इसमें डोनेट करे और फिर इसमें से अपने रिश्तेदारों को जो है वो डोनेट करे। तो हम दूसरों के अमाल अगर गलत भी हैं तो उसका वजन अपने अमाल पे मत लें। ये भी मेरी एक, आप सब माशाल्लाह सब समझदार हैं और इसको जो है गुजारिश को कबूल करेंगे। तो बहुत एक दफ़ा फिर मैं जो है वो सबको अप्रिशिएट करूँगा। और ये जो शेर है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताकि ये कम न थे करो बयां, तो हमें वो किरदार अदा करना है और दर्द दिल महसूस करते हुए इसे इमीडिएट बेसिस पे जैसे डॉक्टर जहांजेब ने कहा उसको जो है वो एग्जीक्यूट करें इमीडिएट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना तारिक बशीर साहब, आपकी प्रपोजल्स लिख ली गई हैं और इन पे हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे प्रोग्राम के एंड पे। मैं दावत देना चाहूँगा, ज़ुबैर शर्फी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, काफ़ी देर से वो ट्राई कर रहे थे। तो ज़ुबैर शर्फी साहब, आप भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी उस पर भी डालें और ट्राई करें कि आपने जो खिताब है उसको 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करें। ये हमारी पहली मीटिंग की कंटिन्यूशन है जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी जी। अच्छा, एक और बात किसी साहब ने जिक्र किया था, शायद इरफान आदिल साहब ने, कि वर्किंग प्रोफेशनल, तो वो डेफिनेटली इस पे बात हो रही है। पहली मीटिंग में हाफिज मोहम्मद शबीर साहब ने भी इसको हाईलाइट किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो स्पीकर हजरात अभी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं वो एटलीस्ट 10 प्रोफेशनल्स का प्रॉमिस करें। हम उनके नाम लिखेंगे और उनसे फॉलो अप करेंगे और उनसे उन प्रोफेशनल्स के नाम लेंगे और उनको हम ऑन बोर्ड करेंगे। तो एटलीस्ट इस मीटिंग का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो कि हमें हमारा जो नेटवर्क है उसको हम कैसे एक्सपेंड करें। तो जो भी मुकर्रर हजरात आ रहे हैं वो एटलीस्ट वादा करें कि वो 5-10 प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, गुड सैलरीड पीपल जो हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जी शर्फी साहब। मैं चूंकि अवेलेबल हूं तो मैं आई विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह विद 10 वॉलंटियर्स इंशाल्लाह फ्रॉम PBFP। थैंक यू जी। शर्फी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है आपकी शर्फी साहब, बोलें, गो अहेड। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पहले तो सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में मदऊ किया। और मैं पिछली मीटिंग में भी था, तो अभी भी मैं मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। और माशाल्लाह मैं तो सबसे पहले तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो अजीम कम्युनिटी है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। और आप यकीन करें कि जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ जलीब शूख में, वहाँ वाकई बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। परेशानी इस लिहाज से भी है कि लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, और ख़ासकर जो फैमिलीज़ हैं और जो लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं। तो आपने मेरी आसिफ जमाल साहब से भी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है राशन तकसीम करेंगे।
تو اس طریقے سے مجھے ابھی علم نہیں کہ اس سے پہلے آپ کس موضوع پہ بات کر رہے تھے. اگر تو راشن تقسیم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی بات یہ ایسے شیئر کروں گا کہ اگر آپ راشن تقسیم کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا طریقہ کار اگر یہ ہو کہ آپ اسکول میں سامان لے آئیں تو لوگوں کو پہلے انفارم کر دیں. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی, پیدل آ سکتے ہیں, اس لیے ان کے گھر میں ہی آپ کو پہنچانا پڑے گا. تو اس حوالے سے آپ جو ٹیمز ہیں, اگر جلیب شیوخ میں کہیں میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, گاڑی میری حاضر ہے, اور ہم لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. اور ادروائز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اگر آپ لوگ نے ابھی انتظام نہیں کیا, یعنی راشن خریدا جا رہا ہے, تو کوئی دوست اگر یہاں پرابلم میں ہے یا مجبور ہے تو آپ مجھے کال کریں یا مجھے میرے فون پہ سینڈ کر دیں, تو میں ان کو راشن بھی پہنچا دوں گا. تو بہرحال میں پاکستان کی اس عظیم کمیونٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے محترم سفیر صاحب موجود ہیں, اور ان کی سربراہی میں جو کام ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے بہت ہی درست ہے, اور سب لوگ جمع گزاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اپنے طاہر بشیر صاحب جو ہیں وہ یہاں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو یہاں جلیب شیوخ میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اپریشیٹ. اور بات تو جاتی ہے نا تعریف کی, جیسے کہ کویت کمیونٹی ہم نے عرصہ دراز سے دیکھا, 20-25 سال سے, جب بھی کوئی پرابلم ہوئی, چاہے کویت ہو یا پاکستان میں ہو, مل کر کام کرتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سیاسی یا مذہبی یا غیر سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, مل کر اتفاق سے بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں کیونکہ ظاہر ہے میٹنگ میں اتنے لوگ موجود ہیں, میں آخری بات یہی کہوں گا کہ جلیب شیوخ میں کہیں بھی میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں. ہر طریقے سے میرے پاس ابھی ٹیم موجود ہے, تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. صفات خانہ پاکستان جو ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے, ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں راشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ مجھے میسج کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہم اچھا راشن پہنچا دیں. تو انشاءاللہ میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہوں, ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے, اور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی شرفی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی ضرورت پڑے گی ہمیں. جلیب شیوخ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور جلیب شیوخ میں بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی بہن بھائی فیملیز ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اسپیکر حضرات بھٹ صاحب ایک منٹ, اگر وہ والنٹیئرلی ایک منٹ. جی شہزاد بھٹ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. زبیر شرفی صاحب سن رہے ہیں میری بات؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی تنظیم کی طرف سے, میاں صاحب کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ بھی کریں نا, میاں ارشد صاحب کی طرف سے اور ناگرہ صاحب کی طرف سے آپ کوئی فنڈ کا بھی اناؤنسمنٹ کریں. سب دوست کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے. میاں صاحب سے میری رات کو بات ہوئی تھی اس موضوع پہ, تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کی انتظامیہ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, تو اپنی طرف سے جی میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی میں جو والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں سروسز, وہ اپنے نام بھی اگر دے دیں تو ہم پھر ان کو مطلب دیکھیں گے کہ کہاں ان کی سروسز لی جا سکتی ہیں. تو میں یہ بھی ایک ریکویسٹ میری. جی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, رانا آصف ندیم صاحب ہیں, کریسنٹ سوسائٹی کویت کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ کچھ ڈونیشن اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اور 1-2 منٹ لینا چاہ رہے ہیں. جی میری طرف سے السلام. جی میں موجود ہوں. جی میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم. اور میں مختصر ٹائم میں, چونکہ مجھے سن رہے ہیں آپ, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اوکے جی, میں مختصر صرف 2 باتیں تھیں اور میں مختصراً اسی ودن 2 منٹس میں ختم کروں گا. ایک تو چونکہ میرا تعلق ایویشن انڈسٹری سے ہے, تو کافی لوگ جو جانا چاہتے ہیں پاکستان وہ رابطہ کرتے ہیں بعض اوقات. ان میں سے ایک کیس میرے پاس ہے, جو بندہ بہت بیمار ہے اور پرماننٹلی وہ پاکستان جانا چاہ رہا ہے, لیکن اس نے رابطہ کیا کہ اس کے پاس ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو اگر جو بھی, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا میکانزم کیا ہے, کس طریقے سے آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے, تو اگر اس کو بھی کنسیڈر کر لیں, اس کی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے تو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. ایک پوائنٹ.
دوسرا پوائنٹ یہ ہے جی مڈل ایسٹ کے اندر کافی لوگ ہمارے پروفیشنلز ایسے ہیں جو جاب لیس ہو گئے ہیں، جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے جن کا بھی اقتدار والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور ایمبیسڈر صاحب سے بھی، کہ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. پیسوں کا ان کو پرابلم نہیں ہے، بٹ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہم اپنی یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے ایز اے ٹرینر. وہاں پہ پاکستان میں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ میری بات ان تک پہنچ جائے، جیسے ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، تو یہ لوگ ایز اے ٹرینر ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. وہاں ہماری یوتھ کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ جو لوگ موجود ہیں یہاں پہ ان کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو میری طرف سے صرف یہی 2 پوائنٹ تھے. تھینک یو ویری مچ. اور باقی میں ڈونیشن کا WhatsApp ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ میرا خیال ان ٹچ ہیں آلریڈی آپ سے. سو ہی ول کنوے ہز میسج ٹو یو. میں CEO ہوں، سو ہی از دی ون ہو از کوآرڈینیٹنگ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اناؤنس کریں گے. بہرحال چلو سارا کوئی بات نہیں. ندا مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پلیز اپنے مائک ذرا میوٹ کر لیں، ڈونٹ مائنڈ. ندا مرزا صاحب اویلیبل ہیں ریڈیو کویت سے؟ جی اچھا، جب تک وہ آتی ہیں. نعیم ارشاد صاحب ہماری میٹنگ میں گلف بینک بیٹھا ہوا ہے اور ہم ان کو انوائٹ نہیں کر رہے. نعیم ارشاد صاحب گلف بینک میں مینیجر ہیں. نعیم ارشاد صاحب جی وہ بھی نہیں ہے. اچھا جی جی السلام علیکم بٹ صاحب. جی جناب ہمارے ساتھ نعیم صاحب. جی السلام علیکم. جی بٹ صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب. بس ساری باتیں تقریباً آ گئی ہیں. میں بس یہ ہے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نام موجود ہیں. ہم ٹیم جو ہے سارے علاقے میں کام کریں گے تو بات کریں گے تو ہماری پوری ٹیم ہر علاقے میں ایکٹیو ٹیم موجود ہے انشاءاللہ. اور ہم اس کے پورا تعاون کریں گے اس میں. اور کھیتان میں اس وقت لاک ڈاؤن میں موجود ہوں، ہماری ٹیم موجود ہے، ہمارے دوسرے ساتھی بھی اور بھی موجود ہیں. تو یہاں لاک ڈاؤن ایریا میں بھی کسی قسم کی ضرورت ہو، ہمارے پاس بھی ہے، میں باہر بھی جا سکتا ہوں. تو اس طرح کوئی بھی کسی قسم کی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. بینکنگ سیکٹر میں ہمارے بینکنگ کے پروفیشنلز کے بھی ہیڈ موجود ہیں طاہر بھائی، تو وہ تمام بینکوں میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. بینکنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو، گلف بینکوں کا بعض دفعہ ایشو آ جاتے ہیں بینکنگ میں، لوگوں کے اکاؤنٹس کے مسائل میں، تو اس میں بینکنگ پروفیشنلز اور ہم لوگ ذاتی طور پہ اس میں پوری مدد کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اور ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ہر طرح سے. جزاک اللہ. یہ واٹس ایپ جی واٹس ایپ آ گئی. جی نعیم صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کچھ فنڈنگ کا اناؤنس کیا ہے یا بعد میں کریں گے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. جی آپ چاہتے ہیں ہم اناؤنسمنٹ ہم نے پہلے بھی جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے نام بھائی نے ہماری طرف سے، اور ہم علاقے میں چونکہ کر رہے ہیں کام آلریڈی، اور ایز اے تنظیم ہم نے اس میں اناؤنس کر دیا ہوا ہے. نام بھائی نے آپ کو لکھا دی ہوئی ہے ہماری اناؤنسمنٹ، تو انشاءاللہ اسی کے ہم اوپر چلیں گے. جزاک اللہ. بٹ صاحب طارق مرزا صاحب بھی ہیں PPF کے سیکریٹری. جی کچھ دوستوں نے کال کر کے بولا کہ ان کی کچھ انگیجمنٹس ہیں اور میٹنگ پھر لمبی ہو رہی ہے. آلموسٹ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہو گئے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ 90 منٹ تھا. تو آپ نے اپنے ڈونیشن بھی اناؤنس کرتے جائیں اور اپنی میٹنگ جو اپنے پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پلیز ذرا ابھی آپ 1.5 منٹ تک لے آئیں تو زیادہ اچھا رہے گا. جی ندا مرزا صاحب نے جوائن کیا ہمیں. ندا مرزا صاحب آپ پلیز ذرا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. آپ نے ڈونیشن بھی اناؤنس کیا ہے تو آپ ذرا پلیز اپنے حالات کا اظہار کریں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز کمیونٹی ممبرز، سفیر پاکستان
सबको मेरा सलाम अर्ज है। और जैसा कि आप सबको पता है, निदा मिर्ज़ा रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस से मेरा ताल्लुक़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सिफारत खाना पाकिस्तान का और मोहतरम सफ़ीर साहब का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इस नोबल कॉज के लिए सबको जमा किया, कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स को, और एक टीम बनाई है। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सिफारत खाना पाकिस्तान के साथ शाना बशाना उनके साथ चल सके, उनके बाजू बन सके। और मैं ज़्यादा बात नहीं कहना लंबी करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे भाइयों ने काफ़ी कुछ पॉइंट्स वाज़े कर दिए हैं। लेकिन जैसे कि हम सिफारत खाना पाकिस्तान इस नोबल कॉज में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, कम्युनिटी मेंबर्स भी शामिल हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कुवैत के अंदर पाकिस्तानी, जिनको इस बारे में इल्म नहीं है बिल्कुल भी कि इस किस्म का कोई काम एम्बेसी कर रही है। अभी हालिया कुछ दिनों पहले एक खातून ने मुझसे राब्ता किया। उनके जो शौहर मोहतरम थे वो पाकिस्तान में हैं और वो अकेली यहाँ पर हैं, और किसी ऐसे एरिया में थी, लॉकडाउन एरिया में, और लिटरली उनकी एक ऐसी कुछ कंडीशन इस वक्त हो चुकी थी कि वो खुदकुशी करने पे आमादा थी। तो पता नहीं क्या अल्लाह का करना था कि वो मुझ तक पहुंची, और खैर मैंने उनसे राब्ता किया, उनको जरा से मिलवाया जहाँ पर मदद की जा सकती है, ये भी बताया कि है ना पाकिस्तान एम्बेसी इस हवाले से काफी मदद कर रही है लोगों की। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये चाहूंगी कि अगर सिफारत खाना पाकिस्तान और हमारे जो मीडिया के अफराद हैं, जो कम्युनिटी के मीडिया के अफराद हैं, वो अगर इसकी अवेयरनेस लोगों को दे सकें या पब्लिसिटी दे सकें या एडवर्टाइजमेंट कर सकें कि सिफारत खाना पाकिस्तान ये सब मतलब जो पाकिस्तानी लोग हैं कुवैत के अंदर मुकीम जो हैं, जो मुश्किलात जिनको दरपेश हैं, उनके लिए मदद कर रही है, तो मैं समझती हूँ वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, अगर एक गुजारिश है छोटी सी, अगर आप सिफारत खाना पाकिस्तान के मातहत अगर कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएं जिनमें एक खातीन का ग्रुप भी हो, क्योंकि मैं समझती हूँ जो डोनेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला है, लेकिन खातीन अभी इसमें बहुत पीछे हैं। और मैं चाहती हूँ कि खातीन आगे बढ़े। मैं कतरा कतरा करके कहते हैं दरिया बनता है, और मैं चाहती हूँ कि कुछ नहीं 5, 10, 20 जितनी भी इस्तिताअत है खातीन की, वो अपने हिसाब से जमा करें और वो सिफारत खाना पाकिस्तान तक पहुँचाएं, ताकि हर मैं समझती हूँ खातून का अपना एक हिस्सा होना चाहिए लोगों की मदद करने में। और बाकी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्य खैर में हम लोग सब साथ साथ हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे बस। और दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि ये मदद तो हम लोग माली मदद कर रहे हैं या राशन पहुंचाने की मदद जो है, उनकी जरूरियात की मदद है। अगर एक ग्रुप या कमेटी ऐसी बनाई जाए जो कि लोगों की काउंसलिंग कर सके, काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंसान जो लोग यहाँ पे हैं क्राइसिस के अंदर हैं, खासकर जो लॉकडाउन में हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, जो कि सुसाइड तक नौबत आ रही है लोगों की। और हमारी कम्युनिटी में से तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास एक खातून का राब्ता हुआ जो कि पाकिस्तानी है और वो अकेली है यहाँ तनहा, और उनके शौहर पाकिस्तान में मुकीम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तक मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच चुकी हूँ कि उनको इस चीज से निकाला गया है। अब रही बात काउंसलिंग की, तो जाहिर बात है वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज में आगे किया जाएगा कि ऐसे कारखाना पाकिस्तान जैसे जैसे हम लोगों को कहती चली जाएगी, हम उस हिसाब से अमल करते रहेंगे। बाकी आप माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, और मैं समझती हूँ कि आप सब हमारे लीडर्स हैं और आपके मातहत इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। जैसे जैसे आप गाइड करेंगे हम आप लोगों के साथ हैं। सफीर मोहतरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सजाद भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह सजाद भट्ट साहब जो मैंने प्लेज की है 250 केडी की, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पहुंचवा दूंगी। जी इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीकर हजरात ने, एम्बेसडर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको रिक्वेस्ट की थी और उन्हें प्लेज भी करना था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो आज अटेंड नहीं कर सके। तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अख्ताम की तरफ लेके जा रहे हैं, और मैं अपनी स्टीयरिंग कमेटी में से कुछ हजरात को
दावत दूंगा कि अगर वो कुछ अपने कमेंट्स दें इस पे। और इनाम साहब, मोहम्मद इनाम साहब, अगर आपने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जो कि एम्बेसडर साहब या हमारी स्टीयरिंग कमेटी को हैं, तो आप वो क्वेश्चन पहले रेज कर दें ताकि हमारी स्टीयरिंग कमेटी और एम्बेसडर साहब उसको अपने टाइम पे एड्रेस कर सकते हैं। तो मोहम्मद इनाम साहब, आप जरा प्लीज 1-2 मिनट में जरा ब्रीफ कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िन, बस एक चीज़ जो यहाँ पर ज़ुबैर शर्फी साहब ने हाईलाइट की थी कि लॉकडाउन के अंदर कुछ सामान अगर राशन पहुँचाना चाहते हैं तो उनकी खिदमात वो पेश कर रहे थे। बस मैं इस पर थोड़ा सा ऐड कर दूँ, जैसे अभी एक खातून ने भी फरमाया कि चीज़ें जमा करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ तक और पहुँचने की। हमने अभी पिछले दिनों में मुशाहिदा आया है कि अगर हम किसी स्कूल के अंदर अगर सामान राशन का जमा कर देंगे तो वहाँ पे धाड़ मच जाएगी और लोग, दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आ जाएंगे और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल काम नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आप एक जगह पर राशन जमा करें और फिर लोगों को बुलाएं। मेरा ख्याल है कि ये टाइम टू टाइम हम जब देख रहे हैं, जो बड़ी बसीरत है इस काम के अंदर जो सफीर साहब ने माशाल्लाह इसको प्लान किया है, और ये बेहतर अंदाज है मेरे ख्याल काम करने का। और बस ज़रूरत इस बात की है कि बहरान के अंदर जैसे हम लोग अगर हम एक दूसरे को ताड़ते रहेंगे और एक डिमांडिंग करते रहेंगे, बल्कि मेरे ख्याल है सपोर्टिव होके हमें देना चाहिए सोल्यूशन के कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। और कौमें इसी में बहरानों में या तो उठ जाती हैं या फिर उठ ही जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम ये एक जो है इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का, ये थोड़ा सा अगर सफीर मोहतरम अगर इसमें बताएं कि उनका क्या प्लान है कि लोगों तक फिर कैसे हम इस को पहुंचाएं। ये यकीनन है कि आज थोड़ी सी इतनी तादाद भी कम है लोगों की, देखिए कि हम मेरे ख्याल ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों को, और लोगों को मजीद लाना है। और इस वक्त लोग ऐसे मजीद, जैसे अभी आपने बहुत एक अहम पॉइंट किया, 10-10 अगर हम लोग जो हैं प्रोफेशनल्स लोग और लेके आए जिनका 3-4 डिजिट में जिनका सैलरी है, उनको लेकर के आए ताकि हम ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा करें और फिर फ्लो का एक सर्कुलेशन शुरू करें, इनकमिंग भी आए फिर आउटगोइंग भी जाए, तो उसका कोई प्रोसीजर तय हो जाए ताकि एक लोगों के बीच में हम पता चल जाए कि सिस्टम शुरू हो चुका है। तो फिर इंशाल्लाह हो सकता है कि लोग भी आएंगे, लोग कम हैं। बस एक ही सवाल आया बीच में और बाकी कोई सवाल नहीं है। तो ज़ुबैर शर्फी साहब ने जो सवाल किया था, और एक जो बहुत अहम निदा मिर्जा साहिबा ने किया कि खवातीन, ये उस दिन भी हमने बात की थी, मैं हाल सफीर साहब के भी माइंड में है और उन्होंने भी इस बात की प्रिसाइज किया था कि खवातीन को अगर हम मुतहर्रिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मर्दों की तादाद इसमें आ सकती है। और खवातीन का देखें कि दिल माशाल्लाह बड़े होते हैं और हसास भी होती हैं, और खवातीन को भी आगे करना चाहिए इसमें। और फिर ये कि स्टूडेंट्स को आगे करना चाहिए हमें, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो हमारे यंगेस्ट लोग हैं उनको भी थोड़ा, यूथ को भी आगे करें हम इसमें। तो ये चूंकि लंबा जाने वाला है बियॉन्ड अक्टूबर नवंबर, तो फिर इसको प्लान भी इसी तरह से करना पड़ेगा। बस ये बात है। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरी मुआवनत कर रहे थे इस आज की मीटिंग में, एम्बेसी से अशर साहब और हाजी रियाज साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, आमिर साहब और इनाम साहब। आज पार्टिसिपेंट वाकई कुछ कम हैं, तो मैं स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जनाब उबैदुर रहमान साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपना कुछ इजहार ख्याल करें और इस प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। अमेरिका में फंसा हुआ हूँ खुद, तो आप लोगों को जो जमीनी हकायक हैं उनका ज्यादा इल्म है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी डिसीजन, मैं आपकी सपोर्ट या गाइडेंस करने को तैयार हूं, लेकिन हकायक आपके सामने ज्यादा हैं। तो जैसे हाफिज साहब हैं या पीर साहब हैं, मेरे ख्याल में जमीनी हालात के मुताबिक ये लोग ज्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। तो मैं डिफर करता हूं कि हाफिज शब्बीर साहब या पीर साहब के ऊपर या अतीक अदनान राय दें कि किस तरह जाना चाहिए। कैश के खिलाफ मैं था थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तानी हैं हम और हमको पाकिस्तानियों को पता है कैश मिसयूज हो सकता है। अगर किसी को दवाई के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए नहीं, अगर खाना हम दे देंगे तो वो खाना ना खरीदे, उस खाने के पैसे से दवाई खरीद ले। लेकिन ये है कि हम लोग, ठीक है मुझे पता है कि जरूरत में है लोग, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे नजदीक खाना डिस्ट्रीब्यूट करना करेक्ट है।
اور جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو وہ جا کے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ میرے نزدیک تو جانا نہیں ہے. جانا وہ ہے جو کہ پرماننٹلی جانا چاہتا ہے، جو اقامہ کٹا کے اور وہ جانا چاہتا ہے. ہاں اس کو اگر ضرورت ہے یا اپنے بیوی بچے ادھر ہیں تو اس کو اگر ضرورت ہے جو کہ جس کے حالات افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ ان کے اقامے کٹا کے اور وہ پرماننٹلی پاکستان جانا چاہتا ہے تو میرے خیال میں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ٹکٹ میں بھی مدد کرنی چاہیے. اور اگر لیکن جو صرف حالات سے تنگ ہو کے جا رہا ہے پھر واپس آئے گا تو وہ کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ڈیسیشن ہے. دیکھیے جیسے میسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ اتنا زیادہ بہت جلدی بد دل نہیں ہو جانا چاہیے، تھوڑا صبر سے کام لیں. انشاءاللہ حالات ابھی 21 جون کو جب زیادہ بزنس کھلے گا تو نوکریاں بھی واپس آ جائیں گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بزنس کھل جائے اور لیبر یا ورکرز کے پاس جاب نہ ہو. تو یہ تھوڑا سا صبر کی بات ہے، تو جو بھی اگر رک سکتا ہے تو وہ رک جائے تو زیادہ اچھا ہے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. حافظ محمد شبیر صاحب کچھ روشنی ڈالیں جی. اوکے آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی کیا آ رہی ہے؟ جی جی. السلام علیکم جی تمام حاضرین مجلس کو اور ایکسیلنسی اور آفیسر سفارتخانہ پاکستان صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ جو بات عبید الرحمان صاحب نے کی ہے بالکل پرفیکٹ ہے کہ ٹکٹ کی جو بات انہی کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا تھا، ہائیلی اپریشیٹڈ، تو وہ ان کے لیے ہی بالخصوص ہونا چاہیے جو یہاں سے بوجہ مجبوری کویت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری بات ہم نے آلریڈی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ فوڈ پیکیج دینے کی، اس کو کثرت رائے کے ساتھ یہ بات اپروو ہو گئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. یہ میسج دوسرے لوگوں کے لیے ہے. میں شارٹ کروں گا کہ جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں، ہم پاکستانی کمیونٹی اوورسیز میں ساری زندگی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان پورے پاکستان میں لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وائی ناٹ پی آئی اے آپریشنل کاسٹ پہ ٹکٹیں دے. ہم فری نہیں مانگتے لیکن بہت سارے لوگوں کو ٹریول فیسلٹی مل جائے گی. تو اس پہ جا کے آپ دیکھیں کمپیریٹیولی آل ادر نیشنلٹیز جو ٹکٹ چارجز ہیں وہ ہم سے کم ہیں. تو اس پہ ہمیں ایکسیلنسی یہ آپ کی طرف سے سپورٹ چاہیے کہ فری نہ دیں، لیکن اس وقت اوورسیز پاکستانیز کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اشد ہیلپ کی ضرورت ہے. اور پی آئی اے کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا مطلب ایک کردار ادا کر رہے ہیں، تو اب اس ریڑھ کی ہڈی کو سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو ہمیں یہ مدد ملنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. پوائنٹ ریز کر کے دیکھیں، اللہ کرے یہ چیز ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہے. جہاں تک ڈلیوری کی بات ہے، پیر صاحب آئی تھنک بیٹر کہ 1% شوڈ سے ایوری تھنگ. تو پیر صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ ہی بتا دیں ویری سون جو انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں اور کیا اس کا سیٹ اپ ہوگا. ہماری ٹیم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے، بس میری یہ سجیشن تھی وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. اوور ٹو پیر صاحب. اچھا پیر صاحب آپ کی بات کرنے سے پہلے ایک منٹ، مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے کہ قطر ایئر ویز 97 دینار میں ٹکٹ دے رہی ہے اسلام آباد کا 30 کو، 30 تاریخ کو ان کی فلائٹ ہے کویت دوحہ سے اسلام آباد. اگر وہ 97 کا دے سکتے ہیں تو پی آئی اے کیوں نہیں دے سکتے؟ جی جی صحیح. جی پیر صاحب یہ کوشچن شہزاد صاحب سے پوچھیں اگر وہ اویلیبل ہیں اسٹل ایمبیسی میں. تو پیر صاحب پہلے آپ ذرا بتائیے تاکہ میں سفیر پاکستان کو پھر انوائٹ کروں گا تاکہ وہ جی اس کے اوپر ٹھیک. بتا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سفیر پاکستان اور بیچی کے محترم افسران اور میرے تمام دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی اچھی خوشی کی خبر ہمیں ملی ہے آج.
پروگرام تو ہمارا کمیونٹی کووڈ کے ریفرنس سے تھا، لیکن یہ جو امبیسڈر صاحب نے اور شہزاد صاحب نے بتایا ہے کہ پی آئی کی 2 فلائٹس ہیں 18 کو، اور انہوں نے اماؤنٹ بھی بتائی ہے. ہم تو زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید 175 کا کچھ سنا تھا، لیکن دس از بیٹر دین دس. بٹ اسٹل جس طرح ابھی دوستوں نے کہا ہے اس میں اور بھی کمی آ جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو میں زیادہ اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا. دس آئی ول لیو فار امبیسڈر صاحب کے کو کم کرانا ہے تو وٹ ہی کین سپورٹ اس آن دس سبجیکٹ کہ یہ کہ جو ٹکٹس ہیں اور فلائٹس بھی جو ہیں ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ریگولر اگر ویکلی فلائٹس آئیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ اس طرح ہماری کمیونٹی کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم حل ہو جائے گا کسی حد تک. اور دوسرا پاسپورٹس کا بھی یہ اناؤنس کر دیا امبیسڈر صاحب نے ایمبیسی میں کہ وہ پاسپورٹس بھی بن رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ بھی کافی لوگوں کا مرحلہ ایشو جو ہے حل ہو گیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یہ جو ریلیف سروسز ہیں اس کے لیے ہم نے میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ زیادہ جو ہے کثرت رائے سے یہ بات ہم نے ایکسیپٹ یعنی منظور کی تھی اور ایگری کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے صرف راشن کی طرف جائیں گے, راشن کے وہ باکسز بنا کے دیں گے اور کیش جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے. اور اس میں ابھی تک جو فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں تقریباً 14,000 دینار جو پلیجز ہوئی ہیں رفلی 13,000 کچھ پہلے تھے. خالد امین صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو 13,800 شاید پہلے تھے تو ابھی ملا کے 14,000 سم تھنگ ہو گئے. بلال صاحب آپ اف یو کین. 13,930 پلیجز تھے اور آج کے ساتھ ملا کے 400 دینار, تو یہ 14,330 KD جو ہے نا ٹوٹل پلیج ہمارے پاس آ گیا ہے, جس میں سے 10,960 ہم نے ریسیو کر لیے ہیں. جی اوور ٹو یو پیر صاحب. پیر صاحب آپ اپنا مائک کھولیے. جی یہ جو ہے 14,000 اکٹھا ہوا ہے, تو یہ اگر ہم اس سے راشن لیں گے تو مے بی وی کین پرووائڈ راشن فار مے بی اباؤٹ 1,000 فیملیز یا 1,000 پرسنز کو ہم دے سکتے ہیں, 1,000 یا سم تھنگ. تو دس از ناٹ ویری بگ اماؤنٹ, لیکن وی اسٹینڈ بائی آور کمٹمنٹ کہ ابھی اس میں اور لوگ بھی جو ہے وہ مطلب فنڈ دیں. فنڈ ریز بھی ہم نے کرنا ہے اور اس میں اور بھی فنڈ اکٹھا کرنا ہے. لیکن آج کی جو پوزیشن ہے, آج تو میرے خیال میں زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں کسی وجہ سے, تو اس کو ہم نے کرنا ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ جیسے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی عتیق عدنان صاحب نے اور حافظ صاحب نے اور میں نے اور عارف بٹ صاحب نے, وہی اسٹینڈ بائی آور کمٹمنٹ, ہم اس کو 30,000 تک پورا کریں گے, 30,000 تک لے جائیں گے. بٹ اسٹل اس میں راشن کا جو ہے وہ وہی اس پہ ہم نے اسٹارٹ وہ کرنا ہے. لیٹر آن وی ول سی اگر ہمارے پاس کچھ فنڈز بچیں گے تو اس کا کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اور ریکویسٹ بھی کی تھی ہم نے کہ اسکولوں کو یوز کیا جائے. تو حافظ صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے ماجد چودھری صاحب سے اینڈ ہی ایگریڈ کہ وی کین یوز اسکول. اور اسی طرح لودھی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, خالد لودھی صاحب سے, تو وہ بھی پرمیشن لے کے اپنے اسپانسر سے وہ بتائیں گے. اور کرنل صاحب سے بھی بات کی تھی حافظ صاحب نے, وہ بھی شاید آج یا کل کنفرم کریں گے. And similarly, we can request Madam Talat سے بھی کہ if we can utilize her school if needed. اور جلیب میں بھی ایک اسکول ہمیں چاہیے ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ اس لیے کیا تھا کہ we don't want to put all load on embassy only. مختلف اسکولز آئیں گے, وہاں والنٹیئرز جو ہے وہ کام کریں گے, مختلف جو لوگ ابھی شامل ہوں گے, تو یہ جو ہے لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو آف کورس یہ ڈیٹا جتنا ہے یہ فوراً امبیسی ول مینٹین, امبیسی کو ہم پرووائڈ کریں گے اور کنٹرول وہاں سے ہوگا سارا. لیکن اس کو ایک اور بات جو ہے وہ مجھے کہی تھی, بتائی تھی ڈاکٹر شجاع صاحب نے, اور بعد میں ابھی بھی کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے لیٹ ہو گیا, تھوڑا جلدی ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی شاید لاک ڈاؤن اگر کھل جائے گا 20-22 تاریخ کے بعد تو اس کے بعد پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آئی تھنک یہ لاک ڈاؤن کھل بھی جائے گا تو یہ ہمارا کام جو ہے جاری رہے گا. بٹ اسٹل آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکٹ ویری فاسٹ. اور والنٹیئرز میں ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے کہ اپنے اپنے والنٹیئرز کے نام دیں اور ریلس بنا کے اس کی الگ جو ہے میٹنگ وہ کر لیتے ہیں اور الگ الگ گروپس بنا لیتے ہیں. جیسے انہوں نے کسی دوست نے میرے خیال میں طاہر بشیر صاحب نے یا
किसी और ने ये रिक्वेस्ट की थी कि अलग अलग, या इरफान आदिल साहब ने की थी कि अलग जो है हम वो ग्रुप्स बना लें ताकि वो जल्दी से वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकें, तो वो भी किया जा सकता है। तो हमें अब ये इसमें डिसाइड करना है। मैं चाहूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एम्बेसडर साहब भी जो है वो बताएंगे, हमें गाइड करेंगे, लेकिन बेसिकली हमें इस पे जो दे रहे हैं हम या हम वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ फंड रेजिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि हाउ कैन वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स। इसमें प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे हैं, इस पे हमें काम करना है तेजी से। और राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनमें एरियाज जो हैं वो जो कि लॉकडाउन के अंदर है उसमें है, तो उसमें हम आई थिंक जैसे जुबैर शफी साहब ने ऑफर किया है, ये दूसरे दोस्तों ने, उनके वॉलंटियर्स को यूज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन कोऑर्डिनेट विद मोहम्मद इनाम साहब और डॉक्टर जानजेब साहब। तो ये आई थिंक दिस इज ए वेरी कंसोलिडेटेड एफर्ट जो हम कर सकते हैं इसमें। तो इस पे हमें फौरी तौर पे अभी जो है ना वी हैव टू मस्ट स्टार्ट आवर एक्टिविटीज टू मेक लिस्ट जो है तैयार करके और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें शुरू करनी चाहिए। और दूसरा जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपस में कि राशन जो है वो हम इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग वगैरह, ये भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2-3 दिन में ये भी हो जाना चाहिए। तो ये हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो ये आई थिंक मेरी यही बातें आई थिंक है जो मैं कहना चाह रहा था। ओवर टू यू व्हाट्सएप मैं इसी में बात करना चाह रहा था कि जो स्कूलों में जो स्कूल अभी बात हो रही है और जिन जिन इलाकों के अंदर जो स्कूलों की आपने बात की है, हमारे 4 या 5 इलाकों के अंदर, उन स्कूलों के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मैन पावर ईच सेंटर में 8 से 10 लोग हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह मैन पावर, जो आपके स्कूलों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आ सकते हैं और अगर आप पैकिंग में चाहें तो उसमें भी इंशाल्लाह। तो ये हमारी तरफ से ऑफर है। ठीक है, तो ये फाइनली जो है वो ये है कि नंबर 1 वी हैव टू रेज आवर फंड्स, उसके लिए हमने मुख्तलिफ कमेटीज बनानी है, और नंबर 2 हमने सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, और नंबर 3 वी हैव टू कंप्लीट आवर लिस्ट एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली बाय यूजिंग स्कूल फैसिलिटीज और एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके। दिस इज द टारगेट। बाकी टिकट्स का जो है वो विल सी इन द एंड, वो बाद में हम देखेंगे कि जो जरूरतमंद होगा उसका हम एड्रेस करेंगे उसको। जी बट साहब। जी पी साहब, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि माजिद चौधरी साहब ने 35 स्टाफ भी हमें दिया है वॉलंटियर सर्विसेज के लिए विद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है उसके साथ उन्होंने गाड़ियों की भी ऑफर दी है। तो इंशाल्लाह हमें काफी सपोर्ट हो चुकी है और माशाल्लाह इनाम साहब हैं और डॉक्टर जहांदेव साहब हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इरफान आदिल साहब को भी ऐड कर लें और 15 लोग इरफान आदिल साहब से दरखास्त होगी कि वो वॉलंटियर जो जिनके पास पासेज हैं प्रेफरेबली वो लोग आगे आए ताकि वो लॉकडाउन एरिया में भी जा सकें और ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें जो हम करने जा रहे हैं। माजिद चौधरी साहब है ऑनलाइन? अभी माजिद चौधरी साहब है ऑनलाइन इस वक्त? माजिद साहब नहीं अवेलेबल नहीं है इस वक्त। मैं इनाम साहब और हाजी रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर जहांजेब साहब के साथ मिलके, शर्फी साहब के साथ मिलके अपनी जो एग्जीक्यूशन कमेटी है इसके नाम फाइनलाइज करें ताकि आप इनकी मीटिंग कर सकें कल या परसों एटलीस्ट, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम हो उतना अच्छा है। तो आप मतलब हमें फर्दर जो डेलीगेट करनी चाहिए चीज़ें, हम तो मतलब लोग फंड के पीछे पड़े हुए हैं, हम फंड इकट्ठा करते रहेंगे, एम्बेसडर साहब के साथ मिलेंगे और लोगों के साथ बात करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम भी साथ साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इनाम भाई आप हाजी साहब को साथ लेके और भी जो वॉलंटियर्स हैं डॉक्टर जहांजेब साहब को, तो वो काम हम शुरू कर सकें। एक डॉक्टर साहब हमें ने ज्वाइन किया हुआ है iPhone 6 के नाम से और वो अपनी ड्यूटी पे हैं शायद, उनने मास्क भी लगाया हुआ है, उनका पता भी नहीं चल रहा वो कौन साहब हैं। डॉक्टर वसीम साहब हैं, मुझे लगता है डॉक्टर जी जी डॉक्टर वसीम जी भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर वसीम यूसुफ बात कर रहा हूँ ENT जारा से, मैं ENT सर्जन हूँ यहाँ पे। मेरी एक दो गुजारिश थी, वो ये थी कि हम डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर शुजा साहब की ज़ेरे क़यादत मेरी एक सजेशन है कि जैसे लोग लॉकडाउन में हैं तो हम जैसे पाकिस्तान में टेली मेडिसिन का सिलसिला शुरू हुआ है
तो इसी तरह मैं डॉक्टर शुजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और सफीर मोहतरम से कि कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि लोगों को अगर ऑनलाइन कोई टेलीफोन पे किसी को कोई कंसल्टेशन की जरूरत है स्काइप पे या व्हाट्सएप पे, तो वो भी हम लोग दें, क्योंकि डॉक्टर्स के हवाले से एक तो लोगों को हॉस्पिटल में जाने में भी दिक्कत है, बहुत सारे इलाके लॉकडाउन है और उनको समझ भी नहीं आती, हॉस्पिटल में भी एंट्री आजकल रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये टेली मेडिसिन का मेरा ख्याल है कोई अगर हम शुरू कर सके तो शायद ये भी कम्युनिटी के लिए बड़ा फायदा होगा इसमें। जी ये डॉक्टर साहब इस बारे में ये था ना एसपीडीके के जो काउंसिल है, इसमें ये बात आ रही है कि इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जिस तरह ये हो रहा है कि ये इस पे वो करेंगे इंशाल्लाह। तो इस पे हम हमारी जहां साहब जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि डेरे में लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मतलब टेली मेडिसिन और ये व्हाट्सएप पे जो कॉल है इससे उनको हम कंसल्टेशन भी दे सकते हैं और फिर हम कोई अपने पिकअप पॉइंट बना सकते हैं जिससे हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करें। तो ये कम्युनिटी जो अंदर लॉकडाउन हुई है उनके लिए रियल खिदमत ये भी है एक किस्म की, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हैं और जैसे आपने भी फरमाया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आ चुके हैं, तो हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। पैसे अपनी जगह, राशन अपनी जगह, लेकिन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर शुजा साहब क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट भी हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं चाहता हूं कि उनके थ्रू को ऐसा हम रोटा बनाएं कि जिसमें मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं, इसी तरह बाकी लोग भी जिस स्पेशलिटी के हैं, तो लोगों को हर तरह के डॉक्टर की जरूरत है, तो काइंडली इसके बारे में जरा सोचें। जी सर यही बात है, इंशाल्लाह आज ही हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे, डॉक्टर शुजा को बताएंगे और ये डिस्कस करेंगे एज सून एज पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ये बहुत अर्जेंट है। हाँ जी जहां साहब, जी भट्ट साहब, बस यही गुजारिश थी। आपका आइडिया बहुत, हमेशा आपका आइडिया यूनिक होता है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनाम साहब, मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉइंट अपने एग्जीक्यूशन प्लान में शामिल करें इस पॉइंट को। ये बहुत बड़ी ऑफर है डॉक्टर्स की तरफ से और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो ना डॉक्टर के पास जाते हैं या जाते हैं तो मेडिसिन ही लेते, तो काफी ज्यादा मसले जो वो टेलीफोन पे हल हो सकते हैं। जी तो ये जी प्लीज। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैडम तलब साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी से कि एम्बेसडर साहब देखें हमें लीड करें, हमने उनको फॉलो करना है, तो हमारा ये काम है कि हम जो वो कहते हैं हम उसके मुताबिक चले। उन्होंने हम सबको ये कहा है कि आप पैनिक मत हो, आप आराम से बैठें। इस वक्त ये जरूरी नहीं कि हम ये मुल्क छोड़ के फौरन चले जाएं, हम आराम से यहाँ बैठें, जितना हो सकता है जो हम जो जिस की हेल्प कर सकता है वो बिल्कुल करे, लेकिन इस चीज के ऊपर जोर ना दे कि हम चले जाएं, क्योंकि वापसी फिर मुमकिन नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जहां तक स्कूल का ताल्लुक है, मैं अपने स्पॉन्सर से पूछ के मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी। मेरी तरफ से डोनेशन उनसे 100 kg मैं जो अफोर्ड कर सकती हूँ मैं इंशाल्लाह जरूर दूंगी, बस मुझे सिर्फ गाइड कर देंगे मैंने कहाँ पहुँचाना है, और बाकी जो भी हमारी खिदमत जो भी आपको चाहिए हम हर वक्त उसके लिए हाजिर हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसा नेग्लिजेंस नहीं होगी। और जहां तक देखें हम सबके हाथ बंधे में, हम प्रदेश में बैठे हुए, हम अगर सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर भी डाल दें तो वो पॉसिबल नहीं है। हम सब ने मिलकर काम करना है, जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, हम जिस तरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं हम हाजिर हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बार बार ब्लेम ना करें, क्योंकि ये प्रदेश है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज को दिमाग में रखें। और ये कि रिपैट्रिएट करें, इस चीज को जरा समझ बूझ से, क्योंकि जो इलीगल लोग थे हमारे वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब जो बाकी रह गए उन्होंने लाजमी बात है कि अपना सर्वाइव तो करना है, अपना काम करना है, वो जाके वापस कैसे आएंगे ये भी तो सोचने की बात है। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, बाकी जब भी जरूरत हो हम लोग हाजिर हैं। हाँ, और एक और बात है कि पाकिस्तानी टीचर्स की जो बात है ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दे दें, कि जो हमारे स्पॉन्सर है मिस्टर गाजी अल दबूस, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए 31 मई को, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है उसमें ये होता है कि 31 मई को अगर टीचर ने काम नहीं करना तो वो इन्फॉर्म कर दे मैनेजमेंट को, और अगर मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो वो उनको इन्फॉर्म कर दें। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सब टीचर्स को फिलहाल जो है लीविंग द प्रिंसिपल्स
उन्होंने ये उनको टर्मिनेट किया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी वादा किया कि अगस्त और 31 अगस्त तक हमें पे मिलेगी, लेकिन अगर सितंबर में इंशाल्लाह स्कूल खुल जाता है, अल्लाह ताला करम करेंगे, तो वो यही स्टाफ वो वापस बुला लेंगे। और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी हम कामें ख़त्म कर देंगे, ये उन्होंने कहा कि हम 3-3 महीने का एक्सटेंशन देंगे जहाँ भी अगर अकामा ख़त्म हो रहा है, और बाकी जिनका नवंबर तक है, नेक्स्ट ईयर तक है, वो कोई उन्होंने नहीं कहा कि हम कैंसिल कर देंगे। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पाकिस्तानी टीचर्स जो हैं खासी तादाद में, इंडियन तो मेरे पास बहुत थोड़ी टीचर्स हैं, बाकी स्कूल का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो बहुत थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोस्टली पाकिस्तानी टीचर्स हैं। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। अल्लाह ताला आप लोगों की इस काबिश को कामयाबी दे और हम लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन। जी मैडम, ताला आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स ने मैसेज भेज के आपने आपको वॉलंटियरली विथड्रॉ भी किया था कि अगर हमें टाइम ना मिल सका तो कोई बात नहीं, वो दूसरे लोगों को मौका देना चाहते हैं। उसके लिए मैं राना एजाज साहब का, हाजी साहब का, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। और बाकी एम्बेसी जो है, एम्बेसी में आपको ये बता दूँ कि हम उधर बॉक्सेस वगैरह हर वक्त पड़े होते हैं। मैं तकरीबन फरवरी मार्च से उधर जा रहा हूँ, 30 साल के साथ हम जाते हैं, और उधर बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं फूड के, जो कि लोग जाके ले रहे हैं। बॉक्सेस के अलावा भी उधर कुछ रॉ मटेरियल बैग्स वगैरह में पड़ा होता है जो हर किसी को वो दे देते हैं उधर से। तो अगर मेरे ख्याल में सारे स्पीकर्स हो गए हैं, अगर अतीक अदनान साहब अवेलेबल हैं वो कुछ अगर कहना चाहते हैं, उसके बाद एम्बेसडर साहब एक बात मैं इसको कन्वे करना चाह रहा हूँ। अगर पीआईए के मैनेजर साहब बैठे हुए हैं तो उनकी इतला के लिए ये अर्ज करूँ कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट हो चुका है और वो तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। मैं चूंकि उनको रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, तो ये काइंडली ज़रा जो पैसेंजर सियालकोट के हैं उनके लिए भी कोई हमदर्दी पैदा फरमाएं। और दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, उनको किस प्रायोरिटी पे आप कंसीडर करते हैं कि चूँकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं पीआईए में, तो वो लोग किस तरह आप कंसीडर, कोई बैलेट सिस्टम है या जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या जो भी उसका मेरिट है वो प्लीज जरा बता दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया भाट साहब, मुख्तसर यही बात थी। थैंक यू जी। अतीक अदनान साहब अवेलेबल हैं जी? लगता है अतीक साहब अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है हम इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं और फाइनल अच्छा के लिए भाट साहब एम्बेसडर साहब से पहले जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा जी। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आई थिंक लेट्स कंक्लूड हाफिज साहब के लेट्स स्टार्ट अवर एक्शन। नंबर 1 अभी हमने फौरन जो है वो बॉक्सेस बनाने शुरू करने हैं और लिस्टें बनानी शुरू करनी है। लिस्टों के लिए जो है वो जितने वॉलंटियर्स हैं, इनाम साहब से रिक्वेस्ट है, और हाजी रियाज साहब हैं, फिर तारक नज़ीर साहब का साहब ने कहा था, और डॉक्टर जाजेब साहब हैं, और दूसरा एक और नाम दिया था साहब ने। तो ये जितने लोग हैं, और श्याम अल्लाह साहब हैं, राजा बिलाल साहब हैं, ये सब लोग जो हैं मिलके अभी वॉलंटियर्स में ताहिर बशीर साहब हैं। अभी लेट्स मेक द लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ जो जिनको हमने सपोर्ट करनी है उनके नाम फाइनल करके, ताकि कल तक हम एम्बेसी को वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन इज मस्ट। अभी बीच में आया था कि वेरिफिकेशन। साहब मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि हमें चूंकि लोगों की जरूरत है और कोऑपरेशन की भी जरूरत है, फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनल वे से, तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक एक नुमाइंदा इस कमेटी में आप ऐड कर दें, ताकि एक तो नुमाइंदगी भी हो जाएगी, राब्ता भी हो जाएगा, और इससे रजिस्ट्रेशन भी हमारे लिए आसान रहेगी। जब तक हम नहीं करेंगे हमें लोग पैसा नहीं देंगे। तो इसलिए सब लोगों को ऑन करने का तरीका यही है कि उनको इस कमेटी के अंदर जो है वो एडजस्ट करें, ताकि सबको इक्वल रेस्पेक्ट मिल जाए। तो जो भी उसको हेड करेगा हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये एक मेरी सजेशन। ठीक है, इनाम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप तमाम जो जैसे आप साहब ने फरमाया कि तमाम जितनी कम्युनिटी के मतलब वो तंजीमें हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2-2 उनके नुमाइंदे शामिल कर लें, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये प्लीज नोट कर लें। नंबर 1
नंबर 2, दूसरा जो है डाटा लिस्ट कल से शुरू होनी चाहिए बननी, आफ्टर एडिंग द वॉलंटियर्स, और ये परसों से हमें वी शुड नॉट डिले, वी शुड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राशन बॉक्सेस, ये जो है इंशाल्लाह। और फिर हाफिज साहब हमें फौरन मेरे ख्याल में वी मस्ट स्टार्ट बाइंग मटेरियल्स, उसका भी हमें करना है। स्कूल का अभी माजिद चौधरी साहब को कंफर्म हो गया, एम्बेसी को हमने रिक्वेस्ट कर दी ऑलरेडी, मैडम तलत भी बताएंगी, ये भी इन्होंने भी कंफर्म कर दिया, खालिद साहब भी बता देंगे। मेरे ख्याल में राइट फ्रॉम टुडे और टुमारो हम मटेरियल परचेज करके उसके बॉक्सेस वगैरह ये भी इसका इंतजाम हम करते हैं, और लेट्स गो अहेड, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट करते रहेंगे साथ साथ। जी बस मैंने यही कहना था। पीर साहब, मेरा ख्याल है कि इनकी जो एग्जीक्यूशन कमेटी है, इनकी कोई मीटिंग का भी अनाउंस कर दें ताकि ये मीटिंग कर सकें, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि ये कल या परसों मीटिंग करें ये लोग, उसमें नहीं, ये इनाम साहब को अभी जो है ना वो ऑथोराइज कर दिया ना। इनाम साहब आप इसको सारा बिलाल साहब और हाजी रियाज साहब को साथ रखें आप, ताकि ये भी आपको कुछ नाम प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जहाजेब साहब, इनाम साहब और हाजी रियाज साहब को शामिल कर लें, तो ये सारे शामिल करके उधर से तारिक नजीर साहब को जी, और बाकी गो अहेड जी। जी ठीक, इमरान साहब अवेलेबल नहीं है, तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मीटिंग को कंक्लूड करें, और जो क्वेश्चंस आपके रेलिवेंट हैं अगर आप उनको थोड़ा सा एड्रेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि जब भी हमने आपको आवाज़ दी है, आपने हमें टाइम दिया है, हमें मौका दिया है, बगैर अपॉइंटमेंट के भी हम आपको जाके मिले हैं, और आप इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी एम्बेसडर साहब, ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया तमाम मोहतरम जितने भी पाकिस्तानी दोस्त शरीक हैं इसमें। देखिए, सफारत खाना फरवरी के महीने से किसी ना किसी अंदाज में आप लोगों के साथ मुंसलिक है, और बहुत सारी नई प्रपोजल्स भी आती है। यहाँ पर डॉक्टर हजरात भी हैं और उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ रही है। देखिए, जो चीज़ें हमने करनी है वो तो हम फरवरी के महीने से कर रहे हैं, और फरवरी के महीने से इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि सफारत खाने को ये भी किसी न किसी अंदाज में कहा गया कि इसकी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया जाए, और उसमें बहुत सारे सफारत खाने और बहुत सारे ऑफिसेस बंद भी हुए, और आप लोग भी बहुत सारे ऑफिसेस में, इदारों में काम करते हैं। हमारे जो है ना, जो भी जितने भी अफराद हैं मौजूद, 4 महीने ये हो गए। अब रहा ये कि जी हम जो है, जो भी पाकिस्तानी हजरात की मदद की ज़रूरत थी या हो रही है, किसी ना किसी अंदाज में कर रहे हैं, और यकीनन आगे भी करेंगे। अब आपने जो है ना, राशन का सिलसिला करना है, वॉलंटियर्स जमा करने, स्कूल का ये करना है, तो आप करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारे भी सिलसिला चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारे लॉकडाउन के एरिया में, आपने पिछली दफ़ा जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक काम किया था कि जी उसमें फंडिंग की, और उसमें फंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई। आज भी आप लोगों ने कुछ फंडिंग की। आज यहाँ पर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, ये एक प्रॉब्लम सीरियस है। इसमें डॉक्टर हजरात दोनों जो है ना, वो इस चीज़ को, वो ले टेली मेडिसिन और मेडिसिन के सिलसिले में अगर उनको सप्लाई कर सकते हैं वो करें इस सिलसिले में। दैट इज़ ए वेरी गुड प्रपोजल फ्रॉम देम। खवातीन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त एक प्रपोजल्स आई, बल्कि जी इसमें साइकोलॉजिकल जो है बहुत ज़रा काउंसलिंग की ज़रूरत है, और मेरे तमाम अफसरान, बल्कि CWA विंग जितने भी हैं, तकरीबन ऑन एन एवरेज हमारे पास 30, 35, 40 लोगों की काउंसलिंग किसी न किसी अंदाज में हो रही होती है। हर शख्स जो है ना किसी न किसी अंदाज में परेशान है, चाहे वो लॉकडाउन का सिलसिला हो, ग़िज़ाई अजनास का सिलसिला हो, जॉब के सिलसिले में परेशानी है, पाकिस्तान जाने की परेशानी है, जॉब लेसनेस की परेशानी है। तो वो सफारत खाना हर को फर्दन किसी न किसी अंदाज में उनको मदद फराहम कर रहा होता है।
میں نے ابتدائی میں ایک بات آپ لوگوں کو کہی کہ دیکھیے میرے پاس جو ہے نا اگر کسی کو جاب ختم ہو کر کے وہ جاب چاہ رہا ہے میرے پاس آئے، میں پوری کوشش کر کے یہیں پر اس کو جاب دینے کی کوشش کرواؤں گا. یہ میں آپ سے اس طریقے سے کر رہا ہوں، میں کسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کوئی چیز، بشرطے کہ وہ اس کے کاغذات مکمل ہو یہاں کے. اگر وہ یہاں پر اس کی نوکری ختم ہو گئی، اچھا خاص طور پر یہ وہ لوگ جو یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس رکھتے ہوں یا مزدور ہیں یا بالکل چھوٹے جو نیچے جو بیچارے ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ کسی نہ کسی دوسری جاب پر ان کو بحال کر سکوں. یہ تو ایک بالکل نئی چیز جو ہے نا میں نے آج آپ لوگوں کو بتائی. کچھ حضرات نے ایک پی آئی اے کی فلائٹ کے سلسلے میں ان کے پاس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے پی آئی اے کی فلائٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے جہاز نے کراچی اترنا ہے یا لاہور اترنا ہے یا اسلام آباد یا پشاور یا ملتان. اس میں سفارت خانی کی کوئی ریکمنڈیشن، سفارت خانی کی ریکمنڈیشن صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ جہاں کے سب سے زیادہ پیسنجر ہوتے ہیں اس کے قریب ترین علاقے کو جو ہے نا وہ کیا جائے. ملتان کی فلائٹ کا سلسلہ ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا وہاں سے حکم آتا ہے کہ اس تاریخ کو اتنے فلائٹ جو ہے نا یہاں پر آئے گی. تو یہ بات تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. پھر ایک اور چیز جو ہے نا کچھ حضرات کی طرف سے، لودھی صاحب کی طرف سے یہ آیا پاکستانی ٹیچرز کے بارے میں کہ پاکستانی ٹیچرز بیکار ہو جائیں گے. یہ دیکھیے اگر یہ صورتحال ہے، آپ نے جو ہے نا یہ چیز ہے، آپ کائنڈلی وہ جو پاکستانی ٹیچرز بیکار ہو رہے ہیں آپ مجھے جو ہے نا ایک اپلیکیشن ان رائٹنگ اور جو ٹیچر بیکار ہو رہے ہیں ان کی پوری تفصیل بھیجیے. ہم یہاں پر منسٹری آف ایجوکیشن سے ٹیک اپ کریں گے اور جو آپ نے ایگزیکٹ پوزیشن کنوے کی ہے we will convey that position to Ministry of Education. I assure you again in conclusion that we are ready. We Pakistan Embassy, we are here right now, our 4 officers here. PIA is working around almost, they have started their work from today. تو ہم تو اپنی خدمت کے لیے تیار ہیں. سی ڈبلیو اے ونگ آپ یہ دیکھیے ڈیڈ باڈی کے کیسز ہیں، کورونا سے جو ریکور ہو رہے ہیں اتنے سارے کیسز ہیں. آپ فروری سے یہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے، تو ان اے وے پاکستان ایمبیسی کے لوگ کتنا زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں. کیا ہم جو ہے نا اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کتنی ڈیفیکلٹی میں پاکستان کمیونٹی کے لوگ ہیں؟ تو کائنڈلی ان ساری چیزوں کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ صرف اور صرف ہماری گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی کمیونٹی کو حوصلہ دیں. حوصلہ دے یہ کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے صبر اور صبر سے کام لے، اور انشاءاللہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے کل آپ کو اچھا رکھا تھا، آج صبح میں اچھا رکھا، تو اللہ پر امید رکھ کر کے کل بھی انشاءاللہ آپ کا اچھا ہوگا. تو ان اختتامی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کو کامیابی عطا کرے. تمام پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے مخیر حضرات جنہوں نے دامے در میں سکھنے اپنی کنٹریبیوشن کی یا اپنی ایڈوائسز کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، کامیابی عطا کرے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ امبیسڈر صاحب، جزاک اللہ خیر. میں کلوزنگ ریمارکس بس اتنے ہی دوں گا کہ جیسا کہ امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ تحمل اور صبر کی ضرورت ہے، اور اپنی کمیونٹی کے اپنے تئیں جو ہمارے لوگ ہماری اپروچ میں ہیں ان کو یہ میسیج کنوے کرنے کی ضرورت ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کو واپس نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ پھر واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوگا، اور پھر امبیسی پہ اور ہمارے اوپر لوگ آئیں گے کہ جی ہمیں واپس نہیں لے کے جا رہے. تو تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ابھی تو امبیسڈر صاحب نے جاب کی بھی آفر کر دی ہے کہ وہ ٹرائی کریں گے کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان پہ بھی وہ مدد کریں گے. باقی راشن کا سلسلہ جاری ہے. ادھر ڈیڈ باڈیز کا سلسلہ، ڈیڈ باڈی کی وہ دن رات
मतलब एम्बेसी वाले मदद कर रहे हैं। देखिए इस वक्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का भी चल रहा है एक प्रपोजल, वो भी आप जहन में रखिए कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की भी प्रपोजल चल रही है। वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। जी 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 बिल्कुल, वो भी 600 स्टाफ की जो मैं एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, एक बात ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग कंट्री छोड़ के जा भी रहे हैं, दूसरे लोग कंट्री के लोग, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसी तरीके से अवेल होंगी। ये जो पैनिक जो टाइम है ना इस वक्त, जब तक कंट्री रीओपन नहीं होता, ये हमारे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होंगी कि इन थाउजेंड्स लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो कंट्री ने ऑपरेट होना है, तो जिसकी कंपनी है उसका एक सेटअप चल रहा था, उसे बंदे चाहिए। तो ये शफलिंग तो होगी, चेंज होगा, लेकिन ऐसी मायूसी वाली कोई बात नहीं होगी। मैं बिजनेस जो डाटा है उसके मुताबिक आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये हाफिज जी ने बहुत जबरदस्त बात की है। देखिए ये इन्होंने स्ट्रैटेजिक अपना विजन दिया है कि ये जॉब छोड़कर नहीं जाएं। यहाँ पर देखें ना, लॉन्ड्री है, सलून में काम करने वाले हैं, छोटे मोटे काम करने वाले, टेलर है, उनकी तो हमेशा जरूरत रहती है। वो अगर यहाँ से जॉब छोड़ करके चले गए तो फिर वापसी की उनको बहुत मुश्किलात होगी। तो काइंडली आप तमाम हजरात जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, बस थोड़ी सी बात है, 15-20 दिन की बात है, सिचुएशन इंप्रूव कर जाएगी, सारे की सारी ये दुकानें खुल जाएंगी। तो काइंडली आप तमाम लोगों से ये कहिए, जितने भी पाकिस्तानी, मैं तो ये कहता हूँ अपने लेवल पर, मेरे तमाम कॉलीग्स भी कहते हैं, CWA विंग भी कहता है, MRP वाले भी कहते हैं कि काइंडली थोड़ा सा रुक जाइए। शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं जनाब अशर शहजाद साहब, जनाब तनवीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि सबने हैंड रेस किया था। मैं खुदा हाफिज कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, आपको हमने काफी तंग किया है, सुबह से जगाया हुआ आपको। ठीक है ठीक है जी, इसके साथ ही हम मीटिंग का इख्तिताम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इनाम भाई, आप और खालिद अमीन साहब, पीर साहब, आप जरा थोड़ा सा मीटिंग में रुकिए, हाँ एक दो चीजें डिस्कस करने वाले। बहुत शुक्रिया जी। रेस्ट एवरीबॉडी कैन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व मवाशी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।